is audible and my screen is visible. So you should see this screen. Can you all confirm? All right. Thank you. Thanks for the confirmation. So let's start our session. Okay. So as we all connected virtually for a smoother session, let me set few ground rules. Okay. So I want everyone to be on mute. Anyway, as it is a webinar, by default, everyone will be on mute. Generally, daily basis లో అందరికీ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. బట్ ఈ డెమో డేస్ మాత్రం అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ అందరికీ ఉండదు. స్టిల్ లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఇంటరాక్టివ్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉన్నా, కన్సర్న్ ఉన్నా, use messaging panel or you can raise your hand. I'll allow you to talk. I'll unmute you. You can ask me any question at any point of time. Okay. So someone saying looks like voice communication is not enabled. Can you hear? Hello. Can you hear me? Guys, can you hear me? Yes, right? Quickly confirm. Yeah. Thank you. Issue from your end, Naveen. Okay. Yeah. Focus now. Focus. Please focus. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, కన్సర్న్స్ ఉన్నా, raise your hand. I'll allow you to talk. But yeah, you are investing your time, that too on IPL days. You are investing your valuable 1 hour. So make it worth, make it productive. ఇక్కడ ఏమైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అంటే మీ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో you are joining with a purpose. Okay. So let that purpose be served. Okay. So sit in a silent and peaceful place without any deviations. Keep your mobile somewhere else. So away. Keep your mobile in away zone and 100% focus, 100% attention I'm expecting. And keep good internet connection. And internet issues వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ నా సైడ్ నుంచి ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉంటే అందరికీ ఇష్యూ ఉంటుంది. ఓకే. ఇన్ దాట్ కేస్ యూ షుడ్ కాల్ మీ. ఇది నా పర్సనల్ మొబైల్ నంబర్ 7396627149. యూ కెన్ కాల్ మీ డైరెక్ట్లీ. లేదు మీ సైడ్ నుంచే ఇష్యూ ఉంటే ఇందాక వరకు వచ్చింది కదా, సో దాట్ ఈస్ యువర్ ఇష్యూ. చెక్ యువర్ ఆడియో కనెక్టివిటీ, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, వీడియో కనెక్టివిటీ. ఇఫ్ నీడెడ్ లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ కండి. అండ్ ఇట్స్ అ తెలుగు సెషన్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఫ్రమ్ నాన్ తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్, this session might not be relevant for you. You may continue, wait for 5 to 10 minutes, observe. If you can understand, continue the session. If you cannot understand, you are not understanding at all, might not be for you. So generally, like in previous batches, there are few people from Karnataka and Maharashtra. They can't talk Telugu, but they can understand Telugu. So they join the session, they join the batch, and even they got jobs as well. So wait for some time. If you can understand, continue. Otherwise, drop off. Okay. So I'm sorry. If you cannot understand, I'm extremely sorry. All right, friends. Manam continue cheddam. So before I start the session, I would like to hear your expectation. Maybe 1 or 2 people. Evaraina unmute ayi maatladtara? Quickly. Okay. Raise your hand. I'll unmute. Anyone would like to talk quickly before I start the session? Okay. Yeah. Nandana and Anjan Kumar. మాట్లాడండి సార్. హాయ్ సార్. హాయ్ అండి. ప్లీజ్ టాక్. ప్రెజెంట్ నేను లైనెక్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. హలో. వింటున్నాను సార్, తొందరగా మాట్లాడండి. ఓకే. అయితే నేను క్లౌడ్ సైడ్ మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. నాకు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. బట్ ఈ ఇయర్లో నేను మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను AWS సైడ్, AWS DevOps సైడ్. తప్పకుండా అండి. యు ఆర్ ఆన్ రైట్ ట్రాక్. Yeah. If you know Linux already, it's a cakewalk for you. Okay? Okay. Yeah, okay. Next. Who would like to talk? Srinivas? Yeah, hi everyone. Am I audible? You are audible. Yeah, ఇదేమి లైక్ ప్రమోషన్ ఏం కాదు, బట్ హానెస్ట్లీ మై ఒపీనియన్ అబౌట్ లైక్ మధు గారు ఏంటి అంటే, నేను ఈ కోర్స్లో జాయిన్ అవ్వకముందు నాకు డెవాప్స్ గురించి కానీ AWS గురించి కానీ అంత ఐడియాలజీ అనేది ఏమి ఉండేది కాదు. లైక్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం అన్నట్టే ఉండేది. బట్ హీఈస్ లైక్ చాలా కూల్గా చెప్తారు. లైక్ మనం ఒకవేళ క్లాస్ మిస్ అయినా సరే రికార్డింగ్ వింటే మనకు ఒక ఐడియాలజీ వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ డౌట్స్ కూడా అంత రావు. డౌట్స్ వచ్చినా డౌట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పటివరకు నేను డౌట్ సెక్షన్లో జాయిన్ అవ్వాల. ఆయన చెప్పేది అంత క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది. జస్ట్ చిన్న డౌట్ వస్తే చాట్ జీపీటీని అడిగితే క్లియర్ కట్గా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్.
సో నా ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి మధు గారిది కూల్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎనీ వన్ లైక్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండి లైక్ నేర్చుకుందాం డెవాప్స్ అనుకుంటే, మీరు ఈవెన్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా ఆయన క్లాస్ ఒక 1 hour 2 hours డైలీ మీరు విన్నా సరే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఒక 50% ఐడియా వచ్చేస్తుంది, అంత క్లియర్గా చెప్తారు ఆయన. ఈవెన్ నేను టిల్ నో నేను ప్రాక్టీస్ ఏమీ చేయలే, బట్ ఆయన ఎప్పుడైనా క్విజ్ పెడితే అందులో నాకు అట్లీస్ట్ 75% వస్తుంది నాకు. లైక్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. ఇఫ్ ఎనీ వన్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ ఎన్రోల్ దిస్. వర్త్ ఆఫ్ మనీ, సపోర్ట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. లైక్ వేరే కోచింగ్ సెంటర్స్ లాగా ఒక రోజు చెప్పేసి 4 రోజులు లీవ్ అలా ఏం తీసుకోరు. జెన్యున్గా ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ మధు యూ గారు. అండి. మీరు ఏ బ్యాచ్ అండి? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను 16, బట్ 16లో ఒక్కసారి కూడా జాయిన్ అవ్వాల. 17 నుంచి జాయిన్ అవుతున్నా రెగ్యులర్గా. థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ యా, సో జస్ట్ టు సెట్ ద రైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, క్లాసెస్ వినాలి, ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి. సో హీస్ సేయింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అన్నప్పటికీ మేబీ హీ హాస్ దట్ నాలెడ్జ్. బట్ ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్, యూ మేక్ షూర్ యూ ప్రాక్టీస్ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూస్. క్లాసెస్ వినాలి, ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి, అండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీరు రేపు రియల్ టైంలో సర్వైవ్ కాగలుగుతారు. బట్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. అంటే మీకు టైం కన్స్టెంట్స్ వల్ల కుదరకపోతే అట్లీస్ట్ క్లాసెస్ అన్న వినండి, కుదిరినప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంజన్, క్విక్లీ మాట్లాడండి. అంజన్ గారు. సార్, ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు కొంచెం సపోర్ట్ అంటే ఐ మీన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం జాయిన్ అయ్యాను, బట్ నాకు ఆఫీసు ఎక్కువ వర్క్ ఉండడం వల్ల మధ్యలో డిస్కంటిన్యూ అయ్యాను. నో ప్రాబ్లం అండి, విల్ కవర్ దాట్ టుడే. ఓకే, Yeah. ఎనీవన్ ఎల్స్ క్విక్లీ? ఆల్ రైట్ ఫ్రెండ్స్, సో ఐ అజ్యూమ్ నో క్వశ్చన్స్ ఫర్ నౌ. ఐ నో చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. ఐ అష్యూర్ యూ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాచ్ మై డెమో, ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి క్లియర్. బై ద వే, టుడే ఈజ్ నాట్ అ డెమో సెషన్. ఇది డెమో సెషన్ కాదు. డెమో సెషన్ ఆల్రెడీ సండే అయిపోయింది. ఓకే, సో డెమో సెషన్ సండే అయిపోయింది. డెమోలో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్. వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటిది. ఒక డెమోలో అసలు ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను డెమో తీసుకోవట్లేను. డెమో ఈజ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. డెమోలో నేను ఏం డిస్కస్ చేశాను అంటే లైక్ జనరల్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటిది, ఎందుకు డెవాప్స్, ఏంటిది డెవాప్స్, ఈజ్ ఇట్ ఎ సింగిల్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్, దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో మనం నేర్చుకుంది ఏంటిది, మనం అర్థం చేసుకుంది ఏంటిది అంటే డెవాప్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ టూల్ ఆర్ నాట్ ఎ టెక్నాలజీ, ఇట్స్ అ మైండ్ సెట్. టు బీ హానెస్ట్, ఇట్స్ అ కల్చర్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఆపరేషన్ టీమ్ యాక్టివిటీస్ రెండింటిని కలిపి డెవాప్స్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. ఎందుకు అంటే ఇది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ని స్పీడప్ చేస్తుంది, ఆటోమేట్ చేస్తుంది. వితౌట్ డెవాప్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 year పడితే విత్ డెవాప్స్ 3 monthsలో అయిపోవచ్చు. ఎందుకు మనం ఆటోమేట్ చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం, అది మన కోర్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ వై డెవాప్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, ఎవరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సింపుల్, ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ అండ్ డెవాప్స్ ఈజ్ ప్రామిసింగ్ యూ. That's why you are here. Maybe you are a fresher, career gap candidate, non-IT guy. You are looking, you would like to switch the domain. Whosoever you may be, housewife, homemaker, blah, 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 blah. You are looking for a bright future, and that's why today we connected. And IT industry ki enduku, it will speed up the software development life cycle. It's a revolution. మనం కోర్స్లో చూద్దాం. అండ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, ఇది కోడింగా, ఇది ప్రోగ్రామింగా, ఇలాంటి రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే, జనరల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, చాలా మంది అడుగుతారు, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, విల్ ఐ బి అబుల్ టు లర్న్? ఎస్, ఎనీ వన్ కెన్ బి అబుల్ టు లర్న్. ఓకే, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ డజంట్ మ్యాటర్, ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ షుడ్ విల్లింగ్ టు వర్క్ హార్డ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ యువర్ బ్లడ్ అండ్ స్వెట్, డెఫినెట్లీ. అండ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది, ఏమైనా ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఉన్నాయా అంటే ప్రీ రిక్విసైట్స్, లైనెక్స్ ఈజ్ ప్రీ రిక్విసైట్స్, బట్ డోంట్ వరీ, అది కూడా ఈ కోర్స్లోనే కవర్ అవుతుంది. ఇట్స్ అ 0 to hero కోర్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ -1 to hero కోర్స్. లిటరల్లీ నో ప్రీ రిక్విసైట్స్, మీకు ప్రతిదీ క్లాస్లోనే కవర్ అవుతుంది. కాకపోతే మీ సైడ్ నుంచి మీ దగ్గర హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉండాలి అండ్ గుడ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ గుడ్ సిస్టమ్ విత్ మినిమం 8 GB ర్యామ్, i5+ ప్రాసెసర్ అండ్ గుడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. అండ్ డీసెంట్ ల్యాప్టాప్ చాలు, డీసెంట్ సిస్టమ్ చాలు. అండ్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ 5 months. అంటే ఇది 2 కోర్సెస్, ఇట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ కోర్స్, 2 కోర్సుల కాంబినేషన్, డెవాప్స్ కోర్స్ ప్లస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు డెవాప్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవి 2 ప్యారలల్గా వెళ్తాయి. సో అందుకే మీకు 5 months. సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఎలా, ఇవన్నీ నేను డెమోలో చూపించాను. అంత టైం లేదు, నేను ఫాస్ట్ ట్రాక్లో కావాలి అనుకుంటున్నాను, 45 daysలో కంప్లీట్ చేయొచ్చా అంటే దానికి నేను ఒక చెప్పాను ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్. మీరు ఒకవేళ డైలీ 8 hours ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే
ఎలా 45 days to 2 monthsలో కంప్లీట్ చేయొచ్చు చెప్పాను. సో యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ దాట్. అండ్ క్లాస్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి డైలీ 7 to 9 మధ్యలో ఉంటాయి. జనరల్లీ 7:15 7:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది, 8:39 మధ్యలో అయిపోతుంది. 1.5 hour డైలీ తీసుకుంటాను. అంటే 7 to 9 విండోలో 1.5 hour తీసుకుంటాను. మండే టు మోస్ట్లీ సాటర్డే కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ కోర్స్ అండి. సో డెప్త్లో వెళ్తుంది. మీకు 4 yearsకి సరిపడా ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే ఒక ప్రాక్టికల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఎంతైతే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందో అంత వస్తుంది. ఈవెన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ యూ కెన్ క్రాక్ అ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో అది డైలీ డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మార్నింగ్, మధ్యాహ్నము ఉంటాయి, ఈవినింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది. అంటే 3 పూటలా మీరు మాతో కనెక్ట్ కావచ్చు. మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ డౌట్ సెషన్స్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో 3 live sessions యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ అస్ 3 times. అండ్ ఇది కాకుండా 24/7 వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అంటే మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆన్లైన్ ఉంది, ఆఫ్లైన్ ఉంది. మన ఇన్స్టిట్యూట్ హైటెక్ సిటీలో ఉంది. ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ హైటెక్ సిటీ, మైండ్ స్పేస్ నుంచి 1 minute వాక్, దుర్గం చెరువు మెట్రో స్టేషన్ నుంచి 5 minutes వాక్. సో ఫ్రెషర్స్కి కూడా కాల్స్ ఉన్నాయి. బట్ యా, ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ లిమిటెడ్ కాల్స్, నాట్ ఇన్ డెవాప్స్. ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఫ్రెషర్కి లిమిటెడ్ కాల్సే ఉంటాయి. స్టిల్ దేర్ ఆర్ కాల్స్, దెర్ ఈజ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ఎనీ ఫ్రెషర్. ఓపిక ఉండాలి. అది ఎలానో నేను చెప్పాను, ఒక్కసారి మీరు డెమో చూడండి. బై ద వే, మరి ఇప్పుడు ఈ డెమో ఎక్కడ చూడాలి సార్? సో నౌ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కవర్ డెమో. సో మరి డెమో ఎక్కడ చూడాలి అంటే, సో వీ హ్యావ్ అ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, సో యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి మధు కిరణ్ డెవాప్స్ అని కొడితే ఫస్ట్ వచ్చేది మన ఛానల్. మామూలుగా మీరు సెర్చ్లోకి వెళ్ళి మధు కిరణ్ డెవాప్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. యా, యుల్ సీ అవర్ ఛానల్. ఓకే, అరౌండ్ 38K సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ టు, ఓకే, సో యు ఆర్ లెర్నింగ్. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఇక్కడ వీడియోస్లోకి వస్తే మీకు ఇక్కడ డెమో వీడియో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సండే రోజు 2 days ago జరిగింది. ఇది డెమో వీడియో. సో అరౌండ్ 1 hour 55 minutes, 2 hours ఉంది. మీరు 1.5x స్పీడ్లో చూసినా కూడా మీకు అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే థియరీయే కాబట్టి. ఆ రోజు నేనేం ప్రాక్టికల్ చూపించలేను, థియరీయే కాబట్టి మీరు 1.5x స్పీడ్లో చూడండి. మీకు ఒక డీటెయిల్డ్ అవగాహన అయితే వస్తుంది. దట్ ఈజ్ మై అష్యూరెన్స్. ఓకే, సో అండ్ నిన్ననే ఒకరికి జాబ్, అంటే ఒకరి లైవ్ టెస్ట్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం, అది కూడా పెట్టాము, ఒకసారి చూడండి. సో శ్రీనివాస్ అనే అబ్బాయిది. సో ఆయన ఎలా మీలానే, అతను కూడా ఇన్ఫాక్ట్ మీకన్నా హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో చాలా మంది కన్నా ఒకసారి చూడండి. ఎనీవే, ఫస్ట్ అయితే డెమో కంప్లీట్ చేసుకోండి. లెట్ మీ క్లోజ్ మై వాట్సాప్. యా, సో ఇక్కడ మనకు యూట్యూబ్ ఛానల్లో డైలీ వీడియోస్ వస్తాయి. 1 week ఫ్రీ సెషన్స్. ఇది డెమో వీడియో. మేబీ ఈరోజు నైట్ కల్లా, అంటే ఈ సెషన్ అయిపోయిన ఒక 2 hours తర్వాత డే 0 అని ఇంకో వీడియో ఉంటుంది. రేపు మళ్ళీ డే 1 అని ఇంకో వీడియో ఉంటుంది. ఇలా మీకు వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో గో త్రూ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ యూ ఆల్ వాచ్ డెమో. అండ్ ఈవెన్ ఇట్స్ ఓకే, మీరు మిస్ అయినా కూడా నథింగ్ టు వరీ. యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మిస్. 1 second, just 1 second. సో యా, ఓకే, డెమో చూడండి, లైక్ 2 hours వీడియో. సో మేక్ షూర్ యూ వాచ్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేటివ్, డూ లైక్ ఇట్ అండి. ఓకే, సో వై డోంట్ యూ లైక్? ఇట్స్ మోటివేషన్ టు మీ. మీకు లైక్ అయితే మనీ అవసరం లేదు కదండి. మేబీ మీరు ఎన్రోల్ కావాలంటే యూ మైట్ నీడ్ టు పే మనీ ఆఫ్టర్ 1 week. బట్ ఇఫ్ ద కంటెంట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేటివ్, డూ లైక్. దట్ మోటివేట్స్, నన్ను నా టీమ్ని మోటివేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్. ఓకే, ఎవరైతే డెమో వీడియో మిస్ అయ్యారో, లెట్ మీ షేర్ ఇట్ ఇన్ గ్రూప్. ఓకే, ఆల్ రైట్, చలో. అండ్ ఐఎమ్ షూర్, సో I am expecting you will watch the demo. And okay, so mode of training will be Telugu. So you can explore us in this channel, na YouTube channel, Instagram or LinkedIn. Even recently I have been recognized as a official AWS community builder. So ఇవన్నీ మీకు డెమోలో చూపించాను, నేను మళ్ళీ చూపించట్లేను, జస్ట్ మీకు ఇస్తున్నాను. మేబీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్, ఈవెన్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ మై LinkedIn ప్రొఫైల్. అండ్ ఓకే, సో డిడ్ యూ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 1 వాట్సాప్ గ్రూప్? ఇన్ కేస్ మీరు ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్లో లేకపోతే ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ కండి. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లోనే డైలీ క్లాస్ లింక్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఐఎమ్ షేరింగ్ అగైన్. సో ప్లీజ్
జాయిన్ దిస్ వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఇన్ కేస్ మీరు ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ కాకపోతే. ఆల్ రైట్, సో ప్లీజ్ డూ జాయిన్. Okay, so make sure you join this WhatsApp community group. I have shared the link. Okay, so all right friends, so we'll start our journey. So again, I'm not going to cover the demo. We'll start our journey, but don't worry, even your demo miss aina, you didn't miss anything. So not at all, no need to worry. Okay, so cool. Today is day 0 అంటే ప్రీ డెవాప్స్. సో ఐల్ కవర్ ప్రీ డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్స్. సో బేసికల్లీ మీకు అసలు ఈ ఐటీ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో మీకు నేను సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. డెమో రోజు కూడా చెప్పాను పైపైన, ఈరోజు మళ్ళీ చెప్తాను. సో రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెటర్స్ అజ్యూమ్ బై ద వే మై నేమ్ ఇస్ మధు కిరణ్. ఓకే, నా పేరు మధు కిరణ్. సో నాకే ఒక వెబ్సైట్ కావాలండి. లెటర్స్ అజ్యూమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెటప్ mk.com అంటే మధు కార్ట్. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఎలా ఉందో, అమెజాన్ ఎలా ఉందో, నాకు కూడా ఒక వెబ్సైట్ కావాలి madhucard.com అని. సో వెబ్సైట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, నేను ఐటీని అప్రోచ్ అవుతా. నాకు కొన్ని 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మేబీ నాకు లాగిన్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి, లాగౌట్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి. ఓకే, సో ఓకే, యాడ్ టు కార్ట్ ఒకలా ఉండాలి, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉండాలి, కాల్ ఆన్ డెలివరీ కూడా ఉండాలి, యూపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి, 3D ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే ఉండాలి, బ్లా 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 బ్లా, ఇట్లా ఒక 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే నేను ఏం చేస్తా, ఐటీని అప్రోచ్ అవుతా. ఐటీని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతారు, వాటర్ ఫాల్ అని, అజైల్ అని. మొత్తానికైతే డెవలపర్స్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే కోడ్ రాస్తారు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని. ఓకే, సో చూపించడానికి డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, అందరూ కలిసి, డెవలపర్స్, నాట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, డెవలపర్స్. ఓకే, డెవలపర్స్ అందరూ కోడ్ రాస్తారు. లెటర్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, డెవలపర్స్ అంటే ఒకరో ఇద్దరు ఉండకపోవచ్చు. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా మల్టిపుల్ జియో లొకేషన్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తారు. మేబీ ఈ డెవలపర్ హైదరాబాద్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇతను చెన్నై నుంచి, ఇతను యూకే నుంచి, ఇతను యుఎస్ నుంచి. ఇట్లా డెవలపర్స్ అందరూ కలిసి కోడ్ రాస్తారు. ఓకే, కోడ్, ఓకే, దిల్ రైట్ అ కోడ్. మరి కోడ్ అంటే ఏంటిది, ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ లైన్ ఆర్ సింగిల్ ఫైల్. ఓకే, కోడ్ చిన్న లైన్ చిన్న ఫైల్ ఉండకపోవచ్చు. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అందరూ కలిసి రాస్తారు. మరి ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ఎక్కడ పెట్టాలండి, కాంప్లెక్స్ కోడ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారు అంటే సోర్స్ కోడ్ అంటారు. మేబీ జావాలోనో, పైథాన్లోనో, గో లాంగ్వేజ్లోనో, C++లోనో రాస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డెవలపర్స్. మనం కోడింగ్ రాయం బై ద వే. డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు. మరి ఈ కోడ్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఇప్పుడు ఒకరో ఇద్దరు డెవలపర్స్ ఉంటే మేబీ పెన్ డ్రైవ్లో షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గూగుల్ డ్రైవ్లో షేర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ డిఫరెంట్ జియో లొకేషన్స్ నుంచి డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ఆ కోడ్ని ట్రాక్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ కోడ్ని ట్రాక్ చేయాలి. ఎవరు కోడ్ని రాస్తున్నారు, ఎవరు మాడిఫై చేస్తున్నారు, ఎవరు అప్డేట్ చేస్తున్నారు. మేబీ అందులో ఎవరైనా రాంగ్ యూజర్ ఉంటే, మ్యాలీషియస్ యూజర్ ఉంటే ఆ కోడ్లోకి వైరస్ని ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు, మాల్వేర్ని ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ప్రతిదీ ట్రాక్ చేయాలి. సో దానికోసమే ఈ సోర్స్ కోడ్ని మేనేజ్ చేయాలి. అలా సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్ చేసే సిస్టమే SCM అంటారు. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటిది అంటే గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. ఓకే, అంటే అదొక ప్లాట్ఫామ్. ఈ కోడ్ని ఆ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్లో పెడతాం, అప్లోడ్ చేస్తాం. ఏంటిదో మనం చూద్దాం ముందు ముందు. ఓకే, సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ కోడ్ రాసిన తర్వాత గిట్ హబ్లో పెట్టారు. ఓకే, సెంట్రల్ లొకేషన్లో పెట్టారు. సో కోడ్ రాస్తే సరిపోదు కదా. సో ఈ వెబ్సైట్ అప్ కావాలి అంటే ఏంటిది మరి ప్రాసెస్ అంటే, ఆ కోడ్ని బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ కోడ్ని బిల్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కోడ్ ఏంటిది, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఉంది కదా. ఆ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తారు. మేబీ దేర్ ఆర్ లైక్ టూల్స్. ఓకే, దేర్ ఆర్ టూల్స్ లైక్ మేవెన్, ఓకే, గ్రేడెల్, ఓకే, అండ్ బ్లా బ్లా బ్లా. ఇవేంటివని అడగకండి. ఇవి కోడ్ బిల్డింగ్ టూల్స్. ఒకవేళ అది జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే మనం మేవెన్తో బిల్డ్ చేస్తాం. బిల్డ్ చేస్తే ఏమైతే సారంటే, ఆ కోడ్ కాస్త ఇప్పుడు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, అదంతా కంప్రెస్ అయ్యి ఒక చిన్న సింగిల్ కంప్రెస్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ కంప్రెస్డ్ ఫైల్ ఉంటుంది, దాన్నే ఆర్టిఫాక్ట్ అంటారు. వాట్ ఈజ్ ఆర్టిఫాక్ట్? సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక కంప్రెస్డ్ ఫైల్. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఇప్పుడు జూమ్ సాఫ్ట్వేర్లో కనెక్ట్ అయినా మనం అందరం, జూమ్ని డౌన్లోడ్ చేస్తే మీకు జూమ్ కోడ్ వచ్చిందా, లేదంటే చిన్న కంప్రెస్డ్, ఓకే, సో మీకు ఏమొచ్చింది, జూమ్ కోడ్ వచ్చిందా, లేదంటే ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చిందా?
అంటే .exe ఫైల్ వచ్చిందా? వర్డ్ డిడ్ యూ గెట్? సో మీకు జూమ్ సోర్స్ కోడ్ వచ్చిందా? ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చిందా? ఐఎమ్ షూర్ మీకు ఏమొచ్చింది? artifact.exe ఫైల్ వచ్చింది. అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ కంప్రెస్డ్ ఫైల్. అట్లనే ఇక్కడ కూడా మీరు కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తే ఇట్లా .var అని, .jar అని, .ear అని ఇట్లా ఆర్టిఫాక్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. సో .jar అని, .var అని, .ear అని ఇట్లా ఆర్టిఫాక్ట్స్ వస్తాయి. కంప్రెస్డ్ ఫైల్ వస్తుంది. ఆ కంప్రెస్డ్ ఫైల్ని ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. అంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. అంతకన్నా ముందు ల్యాబ్లో, యూఏటీలో క్యూఏ టీమ్, టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఫైనల్లీ ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు ఆర్టిఫాక్ట్ని. మేబీ ఆ వార్నో జార్నో. దాన్ని అప్లికేషన్ సర్వర్ ఆర్ వెబ్ సర్వర్ అంటారు. అప్పుడు ఆ సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు పబ్లిక్ కనుక బ్రౌజర్లో www.amk.com అని కొడితే వాళ్ళకు ఆ పేజ్ లోడ్ అవుతుంది. అంటే రిక్వెస్ట్ చేయాలి, రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్. ఏంటిది ప్రాసెస్? డెవలపర్స్ విల్ రైట్ ద కోడ్, దట్ కోడ్ విల్ బి కమిటెడ్ ఇన్ ద గిట్ హబ్ ఆర్ అప్లోడెడ్ ఇన్ ద గిట్ హబ్, అండ్ బిల్డ్ టీమ్ వాళ్ళు దాన్ని క్లోన్ చేసుకుంటారు. క్లోన్ చేసుకొని దాన్ని ఇట్లా బిల్డ్ చేస్తారు, చిన్న బండిల్ చేస్తారు, కంప్రెస్డ్ ఫైల్ చేస్తారు. లైక్ .exe, ఇప్పుడు మీకు జూమ్ ఎలా వచ్చిందో అట్లా .var, .jar దాన్ని తీసుకెళ్ళి టామ్ క్యాట్ అనే వెబ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తే, బై ద వే మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, సర్వర్ అంటే ఏంటిది? ఎన్నోసార్లు వినుంటారు. వాట్ యు మీన్ బై సర్వర్? ఓకే, సర్వర్ అంటే ఏదో కాదండి, విచ్ ఇస్ సర్వింగ్ సంథింగ్. దానికి ఏముండాలి సర్వర్కి? దట్స్ ఎ మెషిన్. బేసికలీ సర్వర్ అంటే ఏదో కాదు, దట్స్ ఎ మెషిన్. ఓకే, ఆ మెషిన్కి సిపియు ఉండాలి, ర్యామ్ ఉండాలి, స్టోరేజ్ ఉండాలి. ఓకే, ఆ మెషిన్కి సిపియు, ర్యామ్, స్టోరేజ్, అండ్ దాంట్లో ఏదైనా అప్లికేషన్ మనం హోస్ట్ చేయాలి. ఆ అప్లికేషన్ సర్వ్ అవుతూ ఉండాలి. అందుకే సర్వర్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు అది ఒకలా ఫేస్బుక్ సర్వర్ అనుకోండి. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ పెట్టినాం అనుకోండి, అది ఫేస్బుక్ సర్వర్. ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసినాం అనుకోండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ సర్వర్. ఇప్పుడు ఎంకే అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసినాం, మధుకాట్, ఎంకే సర్వర్. డేటాబేస్ ఉంది, డిబి సర్వర్. అట్లా మొత్తానికి సిపియు, ర్యామ్, స్టోరేజ్ ఉంటాయి. ఆ సర్వర్లో హోస్ట్ చేసి ఓకే దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తే పబ్లిక్కి యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇది రియల్ టైమ్ ఫ్లో. ఓకే, ఇక్కడి వరకు మీకు హై లెవెల్లో క్లియరా? ఎస్. ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఐ వాంట్ యూ టు టైప్. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ సే am I clear అంటే యూ షుడ్ టైప్ అట్లీస్ట్ లెటర్ ఎస్. ఓకే, లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఇంటరాక్టివ్. ఏదో వన్ వే కమ్యూనికేషన్ కాకుండా లెట్ ఇట్ బి టూ వే కమ్యూనికేషన్. నేను మాట్లాడతాను, మీరు టైప్ చేస్తూ ఉండండి. నౌ బట్ ఇది రియల్ టైమ్ హై లెవెల్ ఫ్లో. కానీ దీంట్లో చూడడానికి ఈజీ ఉన్నప్పటికీ దేర్ ఆర్ చాలా బాటిల్ నెక్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డెవలపర్స్ కోడ్ రాయడం అంత ఈజీ కాదు. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దాన్ని గిట్హబ్లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ బిల్డ్ టీమ్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మైట్ కమ్. ఓకే, మళ్ళీ వీళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు ఇష్యూ ఉంది అని. వీళ్ళు మళ్ళీ ట్రబుల్ షూట్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు. మళ్ళీ వీళ్ళు క్లోన్ చేసుకొని బిల్డ్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. మళ్ళీ వీళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు. సో దేర్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఇష్యూస్ రకంగా చెప్పాలి అంటే. సరే, ఓకే, ఇష్యూ సాల్వ్ చేసిండ్రు, కోడ్ బిల్డ్ అయింది. అప్పుడు ఏమైంది? వారో జారో వచ్చింది. దాన్ని మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తే, మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ఎవరు డిప్లాయ్ చేస్తారు అంటే ఆప్స్ టీమ్ వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఓకే, కోడ్ రాసేదేమో డెవలప్మెంట్ టీమ్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసేది ఎవరు అంటే ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్. ఓకే, సో ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా డిప్లాయ్ కాదు. అదేంటిది? వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ల్యాబ్లో బాగానే టెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళకి బాగానే వర్క్ అవుతుంది. మళ్ళీ ప్రొడక్షన్లో ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ ఫేర్ డాడ్. ఓకే, సో అది డిజాస్టర్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? డెలివరీస్ లేట్ అవుతాయి. కస్టమర్కి ఏమో 6 monthsలో అయిపోద్దని చెప్తాం. దసరాకి అయిపోవాల్సిన ప్రాజెక్ట్ సంక్రాంతి వచ్చినా అయిపోదు, 1 year అవుతుంది, ఇంకా అయిపోదు. ఇట్లా. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే ఎవరైతే కోడ్ రాశారో వాళ్ళకు, అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ ఎవరైతే ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయాలో వాళ్ళకు. దెర్ ఇస్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. ఇక్కడ నేను బ్లాక్ కలర్లో నేను చేస్తున్నా చూడండి. డెవలప్మెంట్ టీమ్కి, ఆపరేషన్ టీమ్కి దేర్ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, దేర్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఇష్యూస్. ఏవైతే మనం కమిట్మెంట్ ఇచ్చామో కస్టమర్కి, ఆ డెలివరబుల్స్ డెలివరీ కావట్లేవు, టైం లైన్స్ దాటిపోతున్నాయి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లేట్ అవుతుంది. ఇదే యాక్చువల్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్లాసిక్ డెవాప్స్ ప్రాబ్లం, బిఫోర్ డెవాప్స్ ప్రాబ్లం. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికే డెవాప్స్ అప్రోచ్ వచ్చింది అని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దిస్ డెవాప్స్ అప్రోచ్?
డెవాప్స్ అప్రోచ్ ఏంటిది అంటే ఇట్స్ మైండ్ సెట్. ఇప్పుడు మధ్యలో ఇంకా ఇది ఉండదండి. ఓకే, ఈ ఫేజ్ ఉండదు. ఓకే, సో మధ్యలో ఈ ఫేజ్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఏంటిది, ఇప్పుడు మధ్యలో డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటుంది. ఆ డెవాప్స్ టీమ్ వాళ్ళు కొన్ని పవర్ఫుల్ సిఐసిడి టూల్స్ ని వాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ జెంకిన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ సిఐసిడి టూల్ కాల్డ్ జెంకిన్స్. వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. జెంకిన్స్ కానీ, గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ కానీ, గిట్ ల్యాబ్ కానీ, ఓకే, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెంకిన్స్ తీసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ జెంకిన్స్? ఇట్స్ అ పవర్ఫుల్ సిఐసిడి టూల్, ఆటోమేషన్ టూల్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ అ ప్లగిన్ బేస్డ్ టూల్. దీనికి ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది అన్నిటితో ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇదే మొత్తం చూసుకుంటుంది ఆటోమేషన్. ఇప్పుడు గిట్ హబ్ తో అది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మేవెన్ తో బిల్డ్ చేయాలి కదా, మేవెన్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మేవెన్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. స్కాన్ చేయాలి, సోనార్ క్యూబ్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. సో డాకర్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, క్యూబర్నెటిస్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, టామ్ క్యాట్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. అట్లా మీకు ఇవన్నీ టర్మ్స్ కొత్తగా అనిపించవచ్చు. యూ విల్ గెట్ టు నో. నౌ డోంట్ ఆస్క్ మీ ఈ టర్మ్స్ నాకు కొత్తగా ఉన్నాయి అనకండి. మీకు ఫెమిలియర్ చేయాలనే నేను చెప్తున్నాను. యూ డోంట్ నీడ్ టు నో డిగ్ ఇన్ టు డీప్, జస్ట్ ఫెమిలియర్ గా అండి. ఓకే, సో ఈ జెంకిన్స్ ఇస్ పవర్ఫుల్ సిఐసిడి టూల్. జెంకిన్స్ లో జాబ్స్ అని ఉంటాయి. అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. జాబ్ అంటే ఏదో కాదు, సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ప్లగిన్స్ అని ఉంటాయి. ప్లగిన్స్ ఏంటివి అంటే ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు మీకు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు చూడండి నా ల్యాప్టాప్ లో ఛార్జింగ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఛార్జింగ్ అవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ 100% ఉంది ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, సో ఏంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను ఛార్జర్ ని ప్లగిన్ చేసిన, అందుకే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. చూడండి నేను ఇప్పుడు ఛార్జర్ ని ప్లగ్ అవుట్ చేస్తా, ఛార్జింగ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ లేదు. ఓకే, మళ్ళీ ప్లగిన్ చేస్తా, ఛార్జింగ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ వచ్చింది. కెన్ యూ సీ కెన్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్? సో అట్లా. సో అంటే ఈ నేను ఇట్లా ప్లగిన్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర సింపుల్గా ఏంది ఛార్జింగ్. అట్లా జెంకిన్స్ కి చాలా ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. వాటితోటి అది అన్ని టూల్స్తో అన్నిటితో లిటరల్లీ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి, ఆ డెవాప్స్ ఈకో సిస్టమ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటితో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి, ఇంకా ఈ జాబ్ ని అదే ఆటోమేటికలీ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారో, ఈ జాబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మీకు ముందు ముందు అర్థమవుతుంది. ఆ జాబే ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, కోడ్ క్లోన్ అవుతుంది, కోడ్ మేవెన్తో బిల్డ్ అవుతుంది. ఇష్యూ వస్తే డెవలపర్కి ఆటోమేటికలీ మెయిల్ వెళ్ళిపోద్ది. ఒకవేళ సక్సెస్ అయినా కూడా ఆటోమేటికలీ డెవలపర్కి మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత కోడ్ ప్రాపర్గా బిల్డ్ అయితే ఆ కోడ్ని ప్రొడక్షన్లో అదే డిప్లాయ్ చేసుకుంటుంది. ఏం ఇష్యూస్ రాకుండా ముందే మనం సెటప్ చేస్తాం. సో ఎండ్ యూజర్కి నోటిఫికేషన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అదే సిఐసిడి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, డెవలపర్స్, ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్, ఆర్ బిల్డ్ టీమ్ మెంబర్స్, రిలీజ్ టీమ్ మెంబర్స్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇది రకంగా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో డెవలపర్స్, గిట్ హబ్ ఇవన్నీ ప్రాపర్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఉంటాయి. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా అర్లీ స్టేజ్లోనే డిటెక్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ బ్యూటీ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. అండ్ కోడ్ బిల్డ్ అయింది, కంటిన్యూస్గా డిప్లాయ్ అయితేనే ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు డిప్లాయ్ అవుతుంది. చిన్న ఏదైనా ఫీచర్ చేంజ్ అయినా వెంటనే ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, కోడ్ వెంటనే బిల్డ్ అవుతుంది, అది పోయి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ అవుతుంది, పబ్లిక్కి ఆ ఫీచర్ కనిపిస్తుంది. అందుకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ మధ్యలో ఎప్పటికప్పుడు మీకు మీకు యాప్ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వాట్సాప్లో కొత్త కొత్త ఇమోజీస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఏవో ఫీచర్స్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు ఆడియో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు తర్వాత గ్రూప్ కాల్ వచ్చింది, తర్వాత వీడియో కాల్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇంకేవో వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతున్నాయి అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ వస్తాయి, డెలివరీ అయితేనే ఉంటాయి. బ్యాక్ ఎండ్లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ సిఐసిడి అట్ హై లెవెల్. డీప్లో కాదు. ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ కూడా మీకు డీప్ టెక్నికల్ చెప్పాలని కాదు, మీకు బేసిక్స్ ఒక హై లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ తెప్పియాలని. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రెండ్స్? ఆమ్ ఐ క్లియర్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. సో ఇట్లా రకరకాల టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. జెంకిన్స్, గిటబ్ యాక్షన్స్, యాన్సిబుల్. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ జెంకిన్స్, గిటబ్ యాక్షన్స్, యాన్సిబుల్, డాకర్, క్యూబర్నెటీస్, ప్రొమీథియస్, గ్రాఫానా, ఆర్గో సిడి, బ్లా 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 బ్లా. ఇవన్నీ మనకు స్లోలీ కోర్స్లో కవర్ అవుతాయి. బట్ మన ఎండ్ గోల్ ఏంటిది అంటే, అసలు మైండ్ సెట్ ఏంటిది అంటే టూల్స్ నేర్చుకోవడం కాదు. మైండ్ సెట్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది టూల్స్ నేర్చుకోవడం కాదు. ఎనీవే టూల్స్ నేర్చుకుంటారు, అది పార్ట్ ఆఫ్ జర్నీ. ఓకే, క్లౌడ్ నేర్చుకుంటారు, పార్ట్ ఆఫ్ జర్నీ, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. కానీ ఇది నేర్చుకోవడం కాదు మీ గోల్. ఇవి నేర్చుకొని ఒక ఆటోమేట్ చేయడం, ఎండ్ టు ఎండ్ ఆటోమేట్ చేయడం.
ఓకే. సో ఒక డెవలపర్ కోడ్ రాసిన దగ్గర నుంచి ఆ కోడ్ని ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసేంత వరకు మొత్తం స్మూత్గా చేయడం. ఓకే. ఆ ఫ్లో, ఆ స్టేజెస్ అంతా స్మూత్గా అయి ఎండ్ యూజర్కి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఎండ్ యూజర్కి ఆ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ కావాలి, హైలీ అవైలబుల్ ఉండాలి అంటే ఎప్పుడూ డౌన్ కావద్దు, హైలీ స్కేలబుల్ ఉండాలి అంటే ఎన్ని లక్షల మంది దాన్ని యాక్సెస్ చేసినా కూడా డౌన్ కావద్దు, హైలీ అవైలబుల్, హైలీ స్కేలబుల్ అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ లెవెల్లో ఉండాలి. వి విల్ సీ దట్ ఇన్ కమింగ్ డేస్. ఓకే. బట్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ మైండ్ సెట్. ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఉండాల్సిన మైండ్ సెట్ ఏంటిది అంటే డెవలపర్స్ కోడ్ రాసిన దగ్గర నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసి అండ్ ఎండ్ యూజర్కి స్మూత్ డెలివరీ ఇవ్వడమే. ఆ మధ్యలో ఏదైతే టైం ఉందో దాన్ని తగ్గించాలి. దాన్ని బేసికల్ ఏమంటారంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. ఆ టైంని తగ్గించడం, అదే డెవాప్స్ మైండ్ సెట్, అదే డెవాప్స్ కల్చర్. మీకు ఈ మైండ్ సెట్ ఉంటే ఇదంతా కేక్ వాక్ అండి. టైం పట్టొచ్చు నేర్చుకోవడానికి, బట్ కేక్ వాక్. ఓకే. సో అండ్ మనము స్క్రాచ్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం మన జర్నీ. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకో పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సర్వర్ అని అంటున్నా. ఐఎమ్ గివింగ్ ఐఎమ్ కాయినింగ్ అ టర్మ్. ఏంటిది? సర్వర్ అంటున్నా. ఏంటిదయ్యా సర్వర్ అంటే? దట్స్ ఎ మెషిన్. దట్స్ సింప్లీ అ మెషిన్. దానికి సిపియు ఉండాలి, ర్యామ్ ఉండాలి, స్టోరేజ్ ఉండాలి అండ్ దానిపైన ఒక అప్లికేషన్ హోస్ట్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ హోస్ట్ చేస్తే ఫేస్బుక్ సర్వర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ హోస్ట్ చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ సర్వర్, డేటాబేస్ హోస్ట్ చేస్తే డేటాబేస్ సర్వర్. రైట్? ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ సంథింగ్. ఓకే. మరి ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ కూడా సిపియూ ఉంది, ర్యామ్ ఉంది, స్టోరేజ్ ఉంది అంటే మరి మై ల్యాప్టాప్ కెన్ బి ఏ సర్వర్ అంటే ఎస్, వై నాట్? ల్యాప్టాప్ కెన్ ఆల్సో బి ఏ సర్వర్, కానీ ఇది స్మాల్ స్కేల్, ప్రొడక్షన్లో ఇలాంటివి పనిచేయవు. ఓకే. సో ఐడియల్లీ సర్వర్ కాదు, బట్ యా ఇట్ క్యాన్ బిహేవ్ ఎస్ ఎ సర్వర్. సో సరే. ఓకే. సో సర్వర్. మరి ఆ సర్వర్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ కావాలి, రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయంటే మీరు గమనించండి. ఓకే. సో ఆ సర్వర్తో ఇంటరాక్ట్ కావాలి అంటే ఆ సర్వర్ లోపల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్తో కూడా నేను ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతానండి? నా ల్యాప్టాప్ లోపల ఏముంది? ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఇస్ అ హార్డ్వేర్. ల్యాప్టాప్ ఉంటే నాకు ల్యాప్టాప్తో ఇంటరాక్ట్ కాలేను. ల్యాప్టాప్ లోపల నేను ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. బేసికల్ నేను విండోస్ ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను, అది వేరే విషయం. ఆ విండోస్ ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాతనే నేను ల్యాప్టాప్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. కానీ రియల్ టైంలో ఓకే, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో 90% లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే. రియల్ టైంలో జాబ్స్లో, డేటా సెంటర్స్లో 90% ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అందుకే నేను జనరల్ ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంది, లైనెక్స్ ఫండమెంటల్స్ వచ్చి ఉండాలని ఎందుకు చెప్తాను అంటే అందుకే. ఎందుకంటే మీరు సర్వర్ ఇంటరాక్షన్ చేయాలి, మీరు సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే మీకు సర్వర్ ఇంటరాక్షన్ రావాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో డీల్ చేయాలి, లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో. సో బేసిక్ లైనెక్స్ వచ్చి ఉండాలి. డోంట్ వరీ, నేను క్లాస్లో కవర్ చేస్తాను కూడా, అది నా బాధ్యత. లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో యా, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ, మీలో ఎంతమందికి లైనెక్స్ రాదు? యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ లైనెక్స్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లినక్స్ నాలెడ్జ్? కెన్ యూ టైప్? మీ బేసిక్స్, మీ ఓకే. ఓకే, కూల్, డోంట్ వరీ. ఓకే. సో ఇట్స్ ఓకే, డోంట్ వరీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో ఇది విల్ కవర్ లైనెక్స్. నెక్స్ట్ సర్వర్. మరి సర్వర్ ఎక్కడ పెడదాం? మన కోర్స్ ఏంటిది అంటే డెవాప్స్ విత్ క్లౌడ్. ఎస్ ఆర్ నో? మన కోర్సే డెవాప్స్ విత్ క్లౌడ్, డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్. సో ఇప్పుడు నేను సర్వర్ని ఆన్ ప్రెమైసెస్ సర్వర్ అంటే నా ల్యాప్టాప్లోనో లేదంటే డేటా సెంటర్లో ఆన్ ప్రెమైసెస్ సర్వర్ని వాడొచ్చు. ఈవెన్ నా ల్యాప్టాప్ని కూడా సర్వర్ లాగా ట్రీట్ చేసి మీకు నేర్పించవచ్చు. కానీ ఫాస్టెస్ట్ వే టు లెర్న్ క్లౌడ్ ఏంటిది, ఆ డెవాప్స్ ఏంటిది అంటే డెవాప్స్ని క్లౌడ్ పైన ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఫాస్టెస్ట్ వే టు లెర్న్. ఓకే. సో డెవాప్స్ విడిగా, క్లౌడ్ విడిగా నేర్చుకోవడం కాదు, డెవాప్స్నే క్లౌడ్ మీద నేర్చుకోవడం. వి విల్ లెర్న్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ తర్వాత. సో ఈ సర్వర్ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇంకా మాన్యువల్గా ల్యాప్టాప్లో, ఓకే, డెస్క్టాప్లో కాదు, ఏకంగా క్లౌడ్లోనే మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఏ సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం? లైనెక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం. అక్కడనే మనం ఆపరేషన్స్ చేద్దాం. దిస్ ఈస్ ద వే టు లెర్న్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. ఓకే. సో ఇది ప్రాపర్ వే, ఫాస్టెస్ట్ వే, రియలిస్టిక్ వే. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ ఏమేం కావాల్సి వస్తుంది అంటే మీకు ఒక క్లౌడ్ అకౌంట్ కావాల్సి వస్తుంది అండ్ మీకు బేసిక్స్ ఆఫ్ లైనెక్స్ తెలిసి ఉండాలి.
సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, డోంట్ వరీ. సరే, లెటర్ అస్యూమ్ మన దగ్గర క్లౌడ్ అకౌంట్ ఉంది అనుకుందాం. ఎనివే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఇస్తాడు, క్లౌడ్ అకౌంట్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కడో మీరు సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇక్కడ సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, దానికి సిపియూ ఉంటుంది, ర్యామ్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మరి ఆ సర్వర్కి ఎలా కనెక్ట్ కావాలి సార్ మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి? ఆ సర్వర్కి ఎలా కనెక్ట్ కావాలి? ఇప్పుడు విండోస్లో అంటే మనకు మౌస్తో అయిపోతుంది, ఇట్స్ గేమ్ ఆఫ్ మౌస్ విండోస్. లైనక్స్లో ప్రతిదీ సిఎల్ఐ ఆపరేషన్, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సో మీకు ఒక కమాండ్ లైన్ టర్మినల్ కావాలి, మీకు ఒక చిన్న టర్మినల్, ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ లాంటిది కావాలి, ఒక క్లయింట్ లాంటిది కావాలి. ఓకే, అదే గిట్ బ్యాష్. మనం నేర్చుకోబోయేది ఏది అంటే గిట్ బ్యాష్ క్లయింట్ కావాలి. దాని ద్వారా సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతాం. సరే, మేము ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఓవర్వెల్మ్ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ స్లో వన్ బై వన్. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అందరికి? సో కూల్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, నేను మీకు ఫస్ట్ విండోస్ ఆపరేషన్స్ చెప్తా. ఓకే, ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ న్యూ పీపుల్, కొత్త వాళ్ళకు క్లియర్గా అర్థమవుద్ది, పాత వాళ్ళకు కొంచెం బోరింగ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఓకే, 1 or 2 సెషన్ అలానే ఉంటాయి. ఫస్ట్ విండోస్ ఆపరేషన్ చెప్తాను. విండోస్ ఓఎస్లో ఫైల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలండి? ఇప్పుడు ఇది నా విండోస్ కదా, ఫైల్ ఎలా క్రియేట్, ఫస్ట్ ఫోల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చూడండి. రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫోల్డర్. మేబీ ఫోల్డర్ పేరు ఏం పెడదాము, మధు ఫోల్డర్ అంట, ఆర్ ఎంసీ ఫోల్డర్ అంట. ఓకే, సో ఓకే ఫోల్డర్. ఓకే, ఏం చేస్తా, ఎంఏడిహెచ్ మధు ఫోల్డర్ ఉన్నట్టుంది ఆల్రెడీ, మధు ఫోల్డర్. కుడ్ నాట్ ఫైండ్ దిస్ ఐటమ్, ట్రై అగైన్, క్యాన్సల్. ఒక్క నిమిషం, సమ్ ప్రాబ్లం. ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా, న్యూ ఫోల్డర్, మేబీ ఎంసీ ఫోల్డర్ అంట, ఫోల్డర్. దిస్ ఈస్ క్రేజీ, వాట్ హ్యాపెన్? రైట్ క్లిక్, rename MC folder. There is no longer desktop, verify the items location. Okay, some issue with my laptop. ఓకే, నేను వేరే లొకేషన్లో క్రియేట్ చేస్తానులేండి. అయితే ఇప్పుడు ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ మై హియర్, వాట్ ఐ విల్ డూ, నేను ఏం చేస్తా, నా ఇందులోకి వెళ్ళి సి డ్రైవ్, యూజర్స్, మధు కిరణ్, some problem, this is unexpected, desktop, new folder, maybe batch 17D. ఓకే, ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. మరి ఇక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ కాలే? బేసికల్ నేను అదే చేస్తాను, మళ్ళీ డెస్క్టాప్లోకి వచ్చి, ఓకే, సో డెస్క్టాప్ యూజర్స్ మా దగ్గర ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ క్రియేట్ చేసిన బ్యాచ్ 17D. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, వేర్ ఇస్ దిస్ ఫోల్డర్, రీఫ్రెష్ చూడండి, బ్యాచ్ 17D అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇది విండోస్ ఆపరేషన్. ఇంతకుముందు ఎందుకు ఇష్యూ వచ్చింది నేను తర్వాత చూస్తాను, బట్ మీకు అర్థమైంది కదా ఫోల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీకు తెలిసిందే. దాని లోపలికి వెళ్తున్నా, మళ్ళీ ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా, న్యూ ఫోల్డర్, మేబీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను, మధు అనే ఫోల్డర్. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన, ఓ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా, రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫైల్, కిరణ్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా, న్యూ ఫోల్డర్, మేబీ ఏం చేద్దాం, సో రాజా అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా, ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా, న్యూ ఫైల్. ఓకే, సో మేబీ చిరు అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇట్లా మీరు బేసికల్లీ విండోస్లో ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ మౌస్ తోటి క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, బేసికల్లీ మీరు ఇలా ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ మౌస్తో క్రియేట్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ గేమ్ ఆఫ్ మౌస్, సింపుల్గా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. సరే, ఫోల్డర్ లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలి? డబల్ క్లిక్ చేస్తే లోపలికి వెళ్తారు. దీంట్లో కూడా ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? వై నాట్? రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫోల్డర్, మేబీ ఏమంట వెంకీ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా. అది ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, న్యూ పవన్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా. ఇవన్నీ ఏంటివి? విండోస్ ఆపరేషన్. లేదు నేను డిలీట్ చేయాలి ఫైల్ని. ఎలా డిలీట్ చేయాలి? పవర్ని డిలీట్ చేయాలి, డిలీట్. ఓకే, సారీ, నేను కీబోర్డ్ మీద టైప్ చేసిన. సరే, దీన్ని డిలీట్ చేయాలి, రైట్ క్లిక్, చూడండి ఇలా డిలీట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇలా డిలీట్ చేయొచ్చు, కింద ఎక్కడన్నా ఉంటుంది డిలీట్ అని, డిలీట్. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే, నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. విండోస్లో ఎలా ఫైల్స్, ఫోల్డర్ ఆపరేషన్ చేయాలో మీకు తెలుసు. ఓకే, సో ఓకే, ఇక్కడ కూడా నేను ఇప్పుడు చిరుని డిలీట్ చేస్తా. ఏం చేస్తా? రైట్ క్లిక్, చూడండి ఇక్కడ డిలీట్ అని ఉంది, డిలీట్ చేస్తా. ఓకే, రాజా అని డిలీట్ చేయాలి, రైట్ క్లిక్,
డిలీట్ చేస్తా. ఓకే, సో సరే, అసలు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా ఈ పాత్ తెలుసుకోవాలి. ఇంతకుముందు నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ ఈ పీసీలోకి వెళ్ళి యూజర్స్లోకి, సో సి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి యూజర్స్లోకి వెళ్ళి మధుకిరణ్లోకి వెళ్ళి డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళాను కదా. ఏది డెస్క్టాప్? డెస్క్టాప్. ఇదే దాని యాక్చువల్ పాత్. ఇదే దాని యాక్చువల్ పాత్. నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ చేస్తున్నా. చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, బ్యాచ్ 17Dలోకి వెళ్తున్నా. మీరు పైన చూడండి, పైన ఈ పాత్ బార్ కనిపిస్తుందో, ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే అదే మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఇది యాక్చువల్ పాత్. ఆ ఫైల్ ఫోల్డర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఈ లొకేషన్లో ఉన్నాయి. సిలో, యూజర్స్లో, మధుకిరణ్ ప్రొఫైల్లో, డెస్క్టాప్లో ఈ ఫోల్డర్ ఉంది. ఓకే, సరే, నేను ఇప్పుడు కిరణ్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తా. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ కిరణ్ ఫైల్ ఏం చేస్తా, హాయ్ వెల్కమ్ టు DevOps with AWS or DevOps with Cloud. సో గెట్ రెడీ ఫర్ అడ్వెంచర్ అంట. దీన్ని ఎట్లా సేవ్ చేయాలండి? Ctrl+S అంటే సేవ్ అవుతుంది. లేదు ఇక్కడ సేవ్ చేయాలంటే ఫైల్ సేవ్, క్లోజ్ చేస్తా. సేవ్ అయిపోయింది. మరి దీన్ని మళ్ళీ ఎట్లా చూడాలి? డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇవన్నీ విండోస్ వే ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. లైనెక్స్లో ఎలా చేయాలి సార్? ఓకే, విండోస్ మీకు తెలుసు, బట్ రియల్ టైంలో మీరు జాబ్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అన్ని లైనెక్స్లో ఉంటాయి. మరి లైనెక్స్లో కూడా ఇట్లా ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయడము, డిలీట్ చేయడము, ఓపెన్ చేయడము, రీనేమ్ చేయడము, అప్డేట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే లైనెక్స్ కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమే. దాట్ ఐ విల్ షో యూ. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి గిట్ బ్యాష్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్. ఓకే, గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి. ఓకే, సో గిట్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. క్లిక్ హియర్ టు డౌన్లోడ్. నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది, బట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. చూడండి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. మీకు డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది. డౌన్లోడ్స్ చూడండి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అయింది. ఏం లేదు, దాన్ని నెక్స్ట్ కొట్టి ఇన్స్టాల్ చేయడమే. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి, మీరు డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, మీరు విండోసా, మ్యాక్ఓఎసా, లైనెక్సా అట్లా. అది విండోస్ నేను డౌన్లోడ్ చేస్తాను. డౌన్లోడ్ చేసి నెక్స్ట్ అని ఇన్స్టాల్ చేయడమే. డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నా. ఎస్, నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. మేబీ అది పాతది పోయి కొత్తది వస్తుంది. వుడ్ యూ లైక్ టు ఇన్స్టాల్? ఎస్. చూడండి, పాతది 2.52 డిలీట్ అవుతుంది, 2.53 ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ గిట్ బాష్ సాఫ్ట్వేర్ టు ప్రాక్టీస్ లినక్స్ కమాండ్స్ టు కనెక్ట్ విత్ లినక్స్ సర్వర్ ఆన్ క్లౌడ్. మీకు గిట్ బాష్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో నేను మీకు డైలీ బేసిస్లో టాస్క్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. సో మీకు ఫస్ట్ టాస్క్ ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో టాస్క్ నెంబర్ 1 ఏంటిది? యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ యువర్ గిట్ బాష్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇన్స్టాల్ గిట్ బాష్. కెన్ యూ ఆల్ డూ ఇట్? ఎస్, డీల్. ఈ కోర్స్ 50% థియరీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 40% థియరీ, 60% ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఐ విల్ గో స్లో, మెల్లిమెల్లిగా వెళ్తాను. తర్వాత అందరూ సేమ్ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత గేర్ చేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయింది. ఫినిష్, క్లోజ్. మరి గిట్ బ్యాష్ ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, ఇక్కడికి రండి, నా డెస్క్టాప్ రండి. ఓకే, సో బ్యాచ్ 17Dలోకి వెళ్ళండి. సారీ, మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దాని లోపలికి వెళ్ళండి. ఓకే, మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, ఓకే నేను ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకున్నా, ఐఎమ్ సారీ అవి రాలేవు. మధు ఎంసీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయినాయి, కానీ నాకు ఎందుకు ఆ టైంకి కనిపించలే. యా, సో ఆ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు బ్యాచ్ 17D ఉంది కదా, దాని లోపలికి వెళ్ళండి. వెళ్ళి డైరెక్ట్ డెస్క్టాప్ మీద ఓపెన్ చేయకండి, మళ్ళీ మీకు క్లమ్సీ అవుతుంది. సో ఏదో ఒక ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళి, కొత్త వాళ్ళకు రైట్ క్లిక్, షో మోర్ ఆప్షన్స్, ఓపెన్ గిట్ బాష్ హియర్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో చూడండి, ఇదేమో నా విండోస్ అంటే నా ల్యాప్టాప్లో ఉన్న ఫోల్డర్. సేమ్ థింగ్ నేను ఇక్కడ గిట్ బాష్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నా? పీడబ్ల్యూడి అని కొట్టింది, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్ట్. ఎక్కడ ఉన్నా? సిలో, యూజర్స్లో, మధుకిరణ్లో, డెస్క్టాప్లో, బ్యాచ్ 17Dలో ఉన్నా. ఇది కూడా అదే కదా, చూడండి.
ఇదేమో విండోస్ వే ఆఫ్ ఆపరేషన్, ఇది లినక్స్ వే ఆఫ్ ఆపరేషన్. టు చెక్ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ కమాండ్ ఏంటిది? pwd. ఓకే, లెట్స్ సే ఫైల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. విండోస్లో ఏం చేస్తాం? రైట్ క్లిక్ కొట్టి న్యూ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్, లెట్స్ నేను file1 క్రియేట్ చేస్తాను. ఇది file1. ఈ వ్యూ కూడా ఇక్కడ మారుస్తుంది చూడండి. ఇది ఒక వ్యూ, లిస్ట్ కొట్టండి, ఇది ఇంకో వ్యూ. ఓకే, సో లార్జ్ ఐకాన్స్ కావాలి, ఇది ఇంకో వ్యూ. ఇట్లా మీకు వ్యూ కూడా ఉంటుంది విండోస్లో, లైనక్స్లో కూడా ఉంటుంది. సరే, నేను లిస్ట్ పెడుతున్న ప్రస్తుతానికి, ఇది ఒక వ్యూ. సో ఓకే, మరి లైనక్స్లో ఎట్లా లిస్ట్ చేయాలి సార్? ls చూడండి, ఇది ఒక వ్యూ. file1 kiran.txt మధు. లేదు నాకు ఇంకో వ్యూ కావాలి, ll, ఇది ఇంకో వ్యూ, లాంగ్ లిస్ట్. ఓకే, లార్జ్ ఐకాన్స్ లాగా. నాకు హిడెన్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ కూడా చూడాలి. ఇక్కడికి వచ్చి మీకు ఇక్కడ మామూలుగా మనం హిడెన్ ఫైల్స్ చూడాలంటే ఏం చేస్తాం? ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తాం? హిడెన్ ఐటమ్స్ని క్లిక్ చేస్తాం. ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్? నాకు యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అని వస్తుంది. ఆమ్ ఐ క్లియర్? ప్లీజ్ టైప్. ఈజ్ దేర్ బ్రేకింగ్? ఏమైనా మధ్యలో బ్రేక్ అయిందా? నో రైట్? ఓకే, ఫైన్. సో మీరు ఇట్లా హిడెన్ ఫోల్డర్స్ చూడాలి. ఇక్కడ మీరు విండోస్లో అయితే చూస్తారు. లైనక్స్లో చూడాలి అంటే ఏంటిది అంటే ls-la, ls-la. హిడెన్ ఎనీవే ఏం లేవులేండి హిడెన్ ఫోల్డర్స్, మీరు ఇలా చూస్తారు. కంట్రోల్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ పక్కన టైప్ చేస్తుంటాను మీ కమాండ్స్ అన్ని, బేసిక్ లైనక్స్ కమాండ్స్. ఫస్ట్ మీకు ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉండో తెలియాలంటే pwd, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో వ్యూ చూడాలి ls, అదొక వ్యూ. లేదు లాంగ్ వ్యూ చూడాలి ll, హిడెన్ ఫోల్డర్ చూడాలి ls-la. ఓకే, ఇంకోటి వ్యూ ls-lrth. ఇట్లా మీకు రకరకాల వ్యూస్, మీకు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. ఇవన్నీ బేసిక్స్, మీరు తర్వాత చేసి ఉంటారు. ఓకే, సరే కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే టచ్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ file1 ఉంది కదా, నేను file2 క్రియేట్ చేస్తాను. file2 క్రియేట్ అయిందా? చూడండి, file2 టచ్, file3, file4 రెండు ఒకటేసారి క్రియేట్ చేస్తా. చూడండి క్రియేట్ అయినాయి, క్రియేట్ అవుతున్నాయి. లేదు ఫోల్డర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి సార్? కమాండ్ ఏంటంటే mkdir, మేక్ డైరెక్టరీ, డైరెక్టరీ1, డైరెక్టరీ2, డైరెక్టరీ3. ఓకే, సో ఫోల్డర్ అన్నా డైరెక్టరీ అన్నా ఒకటే. లైనక్స్లో డైరెక్టరీ అంటాం, జనరల్లీ విండోస్లో లేమన్ లాంగ్వేజ్లో ఫోల్డర్ అంటాం. ఓకే, అఫీషియల్లీ కొంచెం ప్రొఫెషనల్లీ అంటే డైరెక్టరీ అంటాం. చూడండి, ఇంకో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేద్దాం, mkdir. ఓకే, సో నాగార్జున. ఓకే, సో మేబీ బాలయ్య. క్రియేట్ అయినాయా? క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే, డిలీట్ ఎట్లా చేయాలి సార్? సరే నేను ఏం చేస్తా, file4ని డిలీట్ చేద్దాం, డిలీట్. file2ని డిలీట్ చేద్దాం, డిలీట్. డైరెక్టరీ3ని డిలీట్ చేద్దాం, డిలీట్. ఇది ఓకే. లైనక్స్తో ఎట్లా డిలీట్ చేయాలి సార్? కమాండ్ ఏంటంటే rm-rf, అంటే రిమూవ్ రికర్సివ్లీ ఫోర్స్ఫుల్లీ. అదేందో తర్వాత చూద్దాం. సో మీ ఇష్టం, ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, డైరెక్టరీ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ file3 డిలీట్ చేద్దాం, file3 ఆర్ file1, మీ ఇష్టం. file1 డిలీట్ అవుతుంది. చూడండి డిలీట్ కానీ ఇక్కడ కనిపించదు ఇంకా మీకు. file1 ll. ఓకే, file1.txt, అది సారీ txt కూడా ఇవ్వాలి. ll rm-rf file1 డాట్, ఈ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలి txt. చూడండి డిలీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు file3కి ఏం లేదు, ఎక్స్టెన్షన్ లేదు, మామూలుగానే డిలీట్ అయిపోతుంది. rm-rf file3. ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి ఇది ఎగిరిపోద్ది. ఇప్పుడు ఫోల్డర్ డిలీట్ చేయాలి, rm-rf. ఓకే, సో నాకు డైరెక్టరీ1 వద్దు, డైరెక్టరీ1 వద్దు, డిలీటెడ్. చూడండి డిలీట్ అయిపోయింది. ఇలా నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నా, బెటర్ నేను ఫ్రెష్గా టైప్ చేస్తా. మనం ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకున్నామో, pwd, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. టు క్రియేట్ ఫైల్స్ టచ్ file1, file2, ఇట్లా ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. టు క్రియేట్ ఫోల్డర్స్ mkdir, డైరెక్టరీ1, డైరెక్టరీ2, ఇలా ఎన్ని డైరెక్టరీస్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. డిలీట్ చేయాలంటే rm-rf ఫైల్ అయినా ఫోల్డర్ అయినా అంటే డైరెక్టరీ అయినా డిలీట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, బాగుంది. వ్యూ చూడాలి ls కమాండ్, లాంగ్ వ్యూ చూడాలి ll కమాండ్, హిడెన్ ఫైల్స్ చూడాలి ls-la, ఇంకో వ్యూ కావాలి ls-lrth.
LRTH ఇలా. ఓకే, సరే సార్, బాగుంది. దాని ఫోల్డర్ లోపలికి విండోస్లో ఎలా వెళ్తాం? విండోస్లో ఫోల్డర్ లోపలికి ఎలా వెళ్తాం? ఇప్పుడు బాలయ్య లోపలికి వెళ్ళాలి, డబుల్ క్లిక్ చేసి వెళ్తాం. ఇక బాలయ్య లోపల ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం, న్యూ. ఓకే, సో పవన్, పవన్ లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలి? డబుల్ క్లిక్ చేసి వెళ్తాం, ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్ క్లిక్, న్యూ. ఓకే, చరణ్ ఇలా. ఇలా మీకు పైన పాత కనిపిస్తుంది, అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు ఎందులో ఉన్నా నేను? డెస్క్టాప్లో బ్యాచ్ 17Dలో బాలయ్యలో పవన్ ఉన్నా. చరణ్ లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు చూస్తే పవన్ లోపల చరణ్లో ఉన్నా. మరి లైనెక్స్లో ఎలా వెళ్ళాలి సార్ అంటే, లైనెక్స్లో వెళ్ళాలి అంటే సిడి ఫోల్డర్ నేమ్, డైరెక్టరీ నేమ్, చేంజ్ డైరెక్టరీ, డైరెక్టరీ నేమ్, దాని లోపలికి వెళ్ళడం. బయటికి ఎలా రావాలి సార్? సిడి చేంజ్ డైరెక్టరీ డాట్ డాట్, బయటికి రావడానికి. మరి ఇక్కడ ఎలా బయటకు వస్తామండి? ఏం లేవు, ఈ బ్యాక్ స్లాష్, ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. చూడండి, బ్యాక్ స్లాష్ బయటకు వచ్చిన, బ్యాక్ స్లాష్ బయటకు వచ్చిన, బ్యాక్ స్లాష్ బయటకు వచ్చేసిన ఇలా. చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా. సో సరే, ఇట్లా స్క్రీన్ ఫుల్ అయిపోయింది. స్క్రీన్ ఫుల్ అయిపోయింది, ఏం చేయాలి? క్లియర్ అని టైప్ చేయండి, క్లియర్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ స్క్రీన్ ఫుల్ అయింది, ఏం చేయాలి? క్లియర్ టైప్ చేయండి. ఫస్ట్ క్లియర్ కమాండ్ కూడా తెలుసుకోండి. క్లియర్ ఆర్, ఓకే, క్లియర్ అంటే స్క్రీన్ ఫుల్ అయిపోతుంది, CLEAR, స్క్రీన్ క్లియర్ అయిపోతుంది. మై బ్యాడ్, క్లియర్ అని కొడితే స్క్రీన్ క్లియర్ అవుతుంది. సరే, ఇప్పుడు ఎందులోకి వెళ్దాం మనం? సరే, బాలయ్యలోకి వెళ్దాం. LL ప్రస్తుతానికి ఇవి ఉన్నాయి, బాలయ్య డైరెక్టరీ 2, మధు ఫోల్డర్. చూడండి, బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయేమో ఫోల్డర్లు ఆర్ డైరెక్టరీలు, వైట్ కలర్లో ఉన్నదేమో ఫైల్. ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంది. ఎల్లో కలర్లో ఉన్నాయేమో డైరెక్టరీలు, వైట్ కలర్లో ఉన్నదేమో ఫైల్. సరే, CD చేంజ్ డైరెక్టరీ, ఎందులో పోదాం? బాలయ్య, బాలయ్యలోకి వెళ్దాం. బాలయ్య లోపల ఏమున్నాయి? LL పవన్ ఉన్నాడు. సరే, పవన్ లోపలికి వెళ్దాం, CD పవన్. పవన్ లోపల ఏముంది? LL చరణ్ ఉండు, CD చరణ్లోకి వెళ్దాం. చరణ్ లోపల ఏముంది? ఏం లేదంట, LL కొడితే ఏం లేదు, 0 ఉంది. ఫైల్స్ క్రియేట్, ఓకే, ఫైల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. టచ్, మేబీ చరణ్ సినిమాలు ఏమున్నాయి? RRR, పెద్ది, ఇంకేముంది? సంథింగ్ ర్యాండమ్గా LL. సో RRR ఫైల్, పెద్ది ఫైల్ చరణ్ లోపల ఉంటుంది. చూడండి, మీరు బాలయ్య లోపలికి వెళ్ళండి, పవన్ లోపలికి వెళ్ళండి, చరణ్ లోపలికి వెళ్ళండి, ఉన్నాయా? పెద్ది అండ్ RRR, గెటింగ్ ఇట్? సో ఇలా. మరి బయటికి ఎలా రావాలి సార్? బ్యాక్ స్లాష్, బ్యాక్ స్లాష్. ఇక్కడ కూడా ఎలా? ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నా? PWD చరణ్లో ఉన్నా. CD డాట్ డాట్, చరణ్లో నుంచి బయటకు వచ్చి పవన్లోకి వచ్చిన, పవన్, 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 CD డాట్ డాట్, బాలయ్య దగ్గరకు వచ్చిన, పవన్లో నుంచి కూడా బయటకు వచ్చి బాలయ్యలోకి వచ్చిన. ఓకే, సో హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ క్లియర్. ఓకే, సో LL ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను? పవన్, CD డాట్ డాట్, బయటకు వచ్చేసిన, బ్యాచ్ 17D ఫోల్డర్లోకి వచ్చిన. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ మేకింగ్ సెన్స్? మీకు లైనెక్స్ ఆపరేషన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతున్నాయా? ప్లీజ్ టైప్. కొత్త వాళ్ళకు, పాత వాళ్ళకి ఎలాగో తెలుసు. అండ్ లైనెక్స్ అడ్మిన్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇది మీకు చాలా బోరింగ్, కేక్ వాక్. నా ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అందరినీ సేమ్ పేజ్లోకి తేవాలి. సో లైనెక్స్ ఫౌండేషన్ మస్ట్. నేను ఇప్పుడు చెప్తుంది కూడా మీకు లైనెక్స్ డీప్ డైవ్ కాదు, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ లైనెక్స్ తర్వాత కవర్ అవుతాయి. మనం కోర్సు స్టార్ట్ చేయబోయేది డెవాప్స్ తోటి, అంటే జెంకిన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం. కానీ మీకు బేసిక్ లైనెక్స్ తెలియాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ లైనెక్స్ ఫౌండేషన్. లైనెక్స్ బేసిక్స్ ఆర్ ఫౌండేషన్. హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ మేకింగ్ సెన్స్? గెటింగ్ ఎవ్రీవన్, న్యూ పీపుల్, ఏమీ తెలియని వాళ్ళు. ఓకే, అండ్ ఎవరికైతే అర్థం కావట్లేదో డోంట్ వరీ అండి, రికార్డింగ్ మీకు వస్తుంది. రికార్డింగ్ చూస్తే క్రిస్టల్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఆల్రెడీ మీకు హై లెవెల్లో అర్థమైతే చాలు. సో ఓకే, ఏంటిది? ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే టచ్, ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే MKDIR, డిలీట్ చేయాలంటే RMF. ఒక వ్యూ చూడాలి, లిస్ట్ చేయాలి అంటే LS. ఒక ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలి, CD డైరెక్టరీ. ఫోల్డర్ బయటికి రావాలి, CD డాట్ డాట్. ఓకే, క్లియర్ చేయాలి, కమాండ్స్ ఫుల్ అయినాయి, క్లియర్. ఓకే, బాగుంది. లేటెస్ట్ అజ్యూమ్ ఒక ఫైల్లో, మేబీ కిరణ్ ఫైల్లో ఏముందంటే ఏదో ఉంది కదా, ఇట్లా హాయ్ వెల్కమ్ టు డెవాప్స్ విత్ AWS అని ఉంది కదా. ఇది లైనెక్స్లో కాదు, విండోస్లో చూద్దాం. లైనెక్స్లో ఎలా చూడాలి? కమాండ్ ఏంటిది అంటే క్యాట్
ఓకే, క్యాట్ ఫైల్ నేమ్. ఆ ఫైల్లో ఏముందో కనిపిస్తుంది చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా, ఎల్ఎల్. కిరణ్లో ఏముంది, క్యాట్ కిరణ్ డాట్ టీఎక్స్టీలో కొడితే అందులో ఈ కంటెంట్ ఉందంట. అర్థమవుతుందా? విండోస్లోనేమో డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అవుతుంది నోట్ ప్యాడ్. లైనెక్స్లో చూడాలంటే క్యాట్, ఆ ఫైల్లో ఇది ఉందంట. సరే, ఫైల్లో ఉన్నది మారుద్దాం ఇప్పుడు మనం. డబల్ క్లిక్ చేస్తా, డబల్ క్లిక్. ఏం చేస్తున్నా, కొత్త కోడ్ రాస్తా. యాడింగ్ న్యూ కోడ్, లెట్స్ బిగిన్ ద. ఓకే, సో యా, యాడింగ్ న్యూ కోడ్ అని పెడుతున్నా. బ్లా 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 ఏదో ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నా. కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేస్తున్నా, క్లోజ్ చేస్తున్నా. మరి లైనెక్స్లో దీన్ని మళ్ళీ చూడాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే, క్లియర్ క్యాట్ కిరణ్ డాట్ టెక్స్ట్. చూడండి వచ్చిందా, యాడింగ్ న్యూ కోడ్ బ్లా బ్లా బ్లా. ఈ రకంగా మీరు క్యాట్ కమాండ్ తోటి ఫైల్లో ఉన్నది చూడొచ్చు. ఆమ్ ఐ క్లియర్? సరే, ఒకసారి మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసిన కమాండ్స్ అన్ని చూడాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే హిస్టరీ. హిస్టరీ కొడితే మీకు లాస్ట్ మనం ఉన్న కమాండ్స్ అన్నీ వస్తాయి. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ కమాండ్స్ మీకు వస్తున్నాయి. మనం ఇంత ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ చేసింది ఎక్కడి నుంచి, ఇక్కడ నుంచి 499 నుంచి. పాతవి వదిలేసేయండి, ఈ పాతవి మీకు తెలియదు, టెరాఫామ్ అవి ఏం తెలియవు. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఎల్ఎస్ నుంచి చూడండి, పిడబ్ల్యూడి. ఇవి మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన కమాండ్స్. ఓకే, సో టాస్క్ ఫర్ యూ, మీరు కూడా ఈ కమాండ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి హిస్టరీ కమాండ్ కొట్టండి. కొడితే మీకు ఇవి వస్తాయి కదా, ఈ స్క్రీన్ షాట్ నాకు పర్సనల్లీ పింగ్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఎన్రోల్ అయ్యారో మీకు ఓపెన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది, అందులో పోస్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఎవరైతే ఇంకా ఎన్రోల్ కాలేరో, ఫ్రీ క్లాసెస్ వింటున్నారో, నో ప్రాబ్లం అండి, నాకు పర్సనల్లీ పింగ్ చేయండి. నా మొబైల్ నంబర్, మీ స్క్రీన్ షాట్, యూ మస్ట్ సెండ్ యువర్ స్క్రీన్ షాట్ టు దిస్ నంబర్ 7396627149. మీరు ఏదైతే గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యారో ఫ్రీ కమ్యూనిటీ గ్రూప్, అది క్లోజ్డ్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో దాంట్లో మీరు పోస్ట్ చేయరాదు కదా, నాకు పర్సనల్లీ పింగ్ చేయండి. I'll see your screenshots. Okay, I'll see your screenshots. Can you do it? Task number 2. Hello. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ లైనక్స్ కమాండ్స్. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫర్? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐల్ అలౌ యూ టు టాక్. శివప్రసాద్ మాట్లాడయ్యా. సార్ హాయ్ సార్. హాయ్ బ్రో, మాట్లాడండి, పర్లేదు, క్విక్లీ సార్ మాట్లాడండి. మనము ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ లో విండోస్ లో అయితే టైప్ చేసి సేవ్ చేస్తాం కదా ఫైల్లో, అలాగా లైనక్స్ వెళ్ళ సార్ చేయొచ్చు, మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి, చేయొచ్చు. అది నేను మీకు రేపు కవర్ చేస్తాను. వెరీ ఫస్ట్ డే ఇబ్బంది పడతారు. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ విఐ ఎడిటర్. ఓకే, విఐ ఎడిటర్, ఇది నేను మీకు రేపు కవర్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, Okay, sir. ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం చేయండి, మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోండి. ప్రస్తుతానికి ఏం చేయండి అంటే విండోస్ తోటే ఓపెన్ చేసి అందులో కంటెంట్ యాడ్ చేయండి. లైనక్స్ లో క్యాట్ తోటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, మీకు ప్రతిదీ కవర్ అవుతుంది. ఈ మూమెంట్కి ఇది అవసరం లేదు రండి. నెక్స్ట్ రాకేష్ మాట్లాడండి. రాకేష్. సార్ LS-LA అంటే ఇంకొకసారి Okay. చెప్తారా? అవసరం లేదండి, ఇది హిడెన్ ఫైల్స్ కోసం. అంటే ఇది నా లైనక్స్ డీప్ డైవ్ కాదు, ఇది ఆల్ ఫైల్స్. అంటే మన హిడెన్ ఫైల్స్ ఉన్నా కూడా చూడడానికి ఈ అట్రిబ్యూట్ పాస్ చేస్తున్నాం. మీరు ఇప్పుడు దాని ఈ ఎల్ ఏంటిది, ఏ ఏంటిది, ఆర్ ఏంటిది, టీ ఏంటిది, ఇలా వెళ్ళకండి. ఈ మూమెంట్కి హై లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదొక వ్యూ అండి. ఎప్పుడైనా మీరు విండోస్లో వ్యూస్ ఇంత డెప్త్గా చూసినరా? ఓకే, ఎక్స్ట్రా లార్జ్ ఐకాన్స్లో ఏం కనిపిస్తున్నాయి? ఓకే, సో లేదంటే లిస్ట్లో ఏం కనిపిస్తున్నాయి? లేదంటే దాని ఏమంటారు, టైల్స్లో ఏం కనిపిస్తున్నాయి? ఇంత డెప్త్లో చూసారా మీరు? చూడలే కదా, బేసికే కదా. అలానే ప్రస్తుతానికి ఇంత డెప్త్లో వెళ్ళకండి, మీకు అంటే మజా రాదు. ప్రస్తుతానికి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. బట్ ఎనీవే, మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఏ అంటే ఆల్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హిడెన్ ఫైల్స్. ఎల్ అంటే లాంగ్ లిస్ట్. ఓకే, అలా కూల్. సార్ ఇంకొకటి డెవాప్స్ ప్రాసెస్ లో టెస్టర్స్ వాళ్ళ రోల్ ఏంటి సార్? మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోండి. సో ప్లీజ్ డు నాట్ ఆస్క్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్. వెన్ ఐ సే ఎనీ క్వశ్చన్స్, నేను చెప్పినంత వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మరి మీరు అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అడగాలి? చివర్లో అడగండి, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. ఐ అలవ్ యూ టు టాక్. ఓకే, అప్పుడు అడగండి. ఇప్పుడు మీకు అది చెప్పాను అనుకోండి బ్రో, టెస్టింగ్ కంటెక్స్ట్, ఈ ఫ్లో మిస్ అయిపోద్ది.
ఓకే, చివర్లో ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అడగండి. ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పినంత వరకు అంటే ఈ కమాండ్స్లో ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఐ అజ్యూమ్ నో క్వశ్చన్స్. ఈ విఐటర్ మీకు రేపు కవర్ అవుతుంది బ్రో, ఎవరైతే అడిగారో. మనం ముందుకెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే లెటర్స్ క్రియేట్ గిట్ హబ్ అకౌంట్. ఓకే, ఈరోజు అన్ని మీకు ప్రీ ఫౌండేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ గిట్ హబ్ అకౌంట్? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, డెవలపర్స్ అందరూ కోడ్ రాస్తారు. ఆ కోడ్ ఎక్కడ పెట్టాలండి? గిట్ హబ్లో పెట్టాలి. ఆ కోడ్ ఎక్కడ పెడతారు డెవలపర్స్ అందరూ? దే విల్ కీప్ దట్ కోడ్ ఇన్ గిట్ హబ్. ఐఎమ్ సారీ, ఇది గిట్ హబ్. సో మీరు ఇక్కడ ఏదైతే చూస్తుండ్రో ఇది గిట్ హబ్. సో ఇప్పుడు డెవలపర్స్ అందరూ కోడ్ రాస్తారు, కోడ్ని గిట్ హబ్లో పెట్టాలి. దాన్ని యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా మీరు క్లోన్ చేసుకోవాలి. దో మీరు కోడ్ రాయకపోయినా మీకు గిట్ హబ్ పైన ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ కావాలి, మీకు ఒక గిట్ హబ్ అకౌంట్ కావాలి. వాట్ ఈస్ గిట్ హబ్ అకౌంట్? అదొక దాని ఏమంటారు, వెబ్ అకౌంట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఎట్లనో, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎట్లనో, అట్లనే గిట్ హబ్ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి నేను చూపిస్తాను చూడండి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. గూగుల్లోకి వెళ్ళి, ఓకే గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, గిట్ బాష్ డౌన్లోడ్ తీసేసి ఇప్పుడు గిట్ హబ్ సైన్ అప్ అని కొట్టండి. గిట్ హబ్ అకౌంట్ క్రియేషన్ అనో సైన్ అప్ అనో కొట్టండి. ఇట్లా మీకు వస్తుంది సైన్ అప్ ఫర్ గిట్ హబ్. క్లిక్ చేయండి. సో మీరు బేసిక్ మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినా చాలు. ఓకే నాకు ఆల్రెడీ ఉంది, నేను లాగౌట్ అవుతా. సో సైన్ అవుట్, సైన్ అవుట్. సో ఏం చేయాలి మీరు? అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు సైన్ ఇన్ అవుతారు, అకౌంట్ లేని వాళ్ళు సైన్ అప్ అంటే క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సైన్ అప్ మీరు మీ జీమెయిల్తో సైన్ అప్ కండి సరిపోద్ది. కంటిన్యూ విత్ గూగుల్. ఓకే, సో ఎనీవే నాకుంది డెవాప్స్ ట్రైనింగ్ హబ్, నాకు ఉంది కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నా. మీరేం చేయండి అంటే మీరు మీ మెయిల్ ఐడి తోటి క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను ఇందాకే ఒక కొత్త అకౌంట్లో క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాగండి. మధు కిరణ్, ఇందులోకి వెళ్ళి ఏం చేయండి అంటే గిట్ హబ్ అకౌంట్ క్రియేషన్ కొట్టండి. ఓకే, సైన్ అప్ ఫర్ గిట్ హబ్. మీరు జీమెయిల్తో లాగిన్ అయిపోండి. ఓకే, మీరు జీమెయిల్తో లాగిన్ అయితే సైన్ అవుట్, సైన్ అప్ ఫర్ గిట్ హబ్. మీరు జీమెయిల్తో లాగిన్ కండి. మేబీ మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ రావచ్చు. ఓకే, మీరు దాన్ని ఆథెంటికేట్ చేస్తారు. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. మీకు ఒక గిట్ హబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మేబీ ఏమన్నా, ఓకే సో దాని ఏమంటారు, ఇట్లాంటివి రావచ్చు. ఏంటిది, వెరిఫికేషన్, మ్యాచ్ ద పజిల్ లాంటివి రావచ్చు. దాట్స్ ఇట్, మీకు ఇలా వస్తుంది. సో టాస్క్ ఫర్ యూ, మీరు కూడా మీరందరూ ఒక గిట్ హబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ చేసుకొని జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఓకే, ఈ క్యాట్ సింబల్ ఏంటిది, ఇది గిట్ హబ్ లోగో. క్యాట్ సింబల్ గిట్ హబ్ లోగో ఇలా మీకు కనిపిస్తుంది. మీకు ఏం రిపాజిటరీస్ కనిపించవు, ఇలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు చూడండి, నా పాత అకౌంట్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపాజిటరీస్ కనిపిస్తున్నాయి. మీరు డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్తే ఇలా మీకు కనిపిస్తుంది github.com. సో అందులో నాదేంటిది డెవాప్స్ ట్రైనింగ్ హబ్ ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మీకేం కనిపిస్తుంది, మీరు ఏంటంటే జస్ట్ ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఇలా ఉంటుంది. సో రెపాజిటరీ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ నేను మీకు చెప్తానులేండి తర్వాత. ఓకే, మీకు నేమ్ వస్తుంది, అకౌంట్ నేమ్ ఏమైనా వస్తుంది అంటే మధు కిరణ్ గోరేకర్, నేను క్లౌడ్ అని పెట్టుకున్నా. మీకు కూడా ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు. సో రేపటికి ఏంటంటే జస్ట్ క్రియేట్ ఏ గిట్ హబ్ అకౌంట్. కెన్ యూ డూ ఇట్? హలో, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. ఎస్, టాస్క్ నెంబర్ 2. రేపటికి మీరందరూ మీ గిట్ హబ్ అకౌంట్, ఫ్రీ గిట్ హబ్ అకౌంట్తో రెడీ ఉండండి. అండ్ థర్డ్ థింగ్, నేను ఇప్పుడు మీకు లైనెక్స్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించాను. ఏంటిది, నా విండోస్ ల్యాప్టాప్లోనే ఈ గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేసి కొన్ని లైనెక్స్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించాను. బట్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటిది అంటే, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే ఇలా కాదు మనం చేయడం ప్రాక్టీస్. ఓకే, యు ఆర్ ఎన్రోలింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్. ఓకే, సో క్లౌడ్లో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ వే టు లెర్న్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ బోత్. ఓకే, సో మనం క్లౌడ్ అకౌంట్ కూడా మీకు ఉండాలి. ఆ క్లౌడ్ అకౌంట్లో మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఆ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ లైనెక్స్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో మీకు అందరికీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఉండాలి. బై ద వే డోంట్ వరీ, మీకు ఇక్కడ క్లౌడ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మన డబ్బులు అయితే అంటే కావు. ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు 6 months ఓకే బిగినర్స్ కోసం ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఇస్తాడు.
అందులో వాడే మీకు ఏం చేస్తాడు అంటే ఒక $200 మనీ క్రెడిట్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ $100, తర్వాత మీరు వాడుతున్నా కొద్ది ఇంకో $100 అలా మనీ క్రెడిట్ చేసి వాటి ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని చెప్తాడు 6 months. ఓకే, సో డోంట్ నీడ్ టు వరీ, మీకు రూపాయి కూడా ఖర్చు కాదు. ఆల్ రైట్. సో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మీకు దీనికి ఏం కావాలి అంటే మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ కావాలి. కొన్నిసార్లు డెబిట్ కార్డ్ సపోర్ట్ చేయదు, ప్రిఫరబుల్లీ క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలి. ఒక ₹2 కట్ అవుతాయి, మళ్ళీ ఆ ₹2 మీకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ డన్. మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ కూడా ఉండాలి. సో ఎందుకు? ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్, క్లౌడ్ సర్వీసెస్ వితౌట్ పేయింగ్ మనీ. మీరు నేర్చుకోవడానికి, ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి, ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఎలా క్రియేట్ చేయాలండి? సింపుల్ అండి. నేను ఇప్పుడు మీకు లైవ్లో క్రియేట్ చేపిస్తాను. ఓకే, సో మన స్టూడెంట్ ఉన్నారు, సో తనకు క్లౌడ్ అకౌంట్ లేదు, నేను తన కోసం క్రియేట్ చేస్తాను. రోహిత్, యు ఆర్ దేర్ బ్రో? రోహిత్, రోహిత్ ఉన్నాడు. రోహిత్ కొంచెం నీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయవా? ఐల్ అలౌ యూ టు టాక్. అండ్ వాట్సాప్లో నాకు ఒకసారి హాయ్ అని పెట్టవా? ఓకే, సో నేను రోహిత్కి ఒక ఫ్రీ టైర్ క్లౌడ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తా, మీరు కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఏం చేయాలి? ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ అని కొట్టిన అంతే, అకౌంట్ క్రియేషన్. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేషన్. రోహిత్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్గా, ఐ వాంట్ యూ టు టాక్. అండ్ ఒక్కసారి యా, సో ఇక్కడ ఏం డీటెయిల్స్ షేర్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వెరిఫికేషన్ కోసం పాన్ కార్డో ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ ప్రూఫ్ అడుగుతుంది, మీ ఆధార్ కార్డో పాన్ కార్డో ఇవ్వాలి. నేను చూపిస్తాను చూడండి. సో ఐ విల్ క్రియేట్ రోహిత్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్, మీరు కూడా అలా క్రియేట్ చేసుకోండి. వాట్ ఐ డూ, గెట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేషన్ అని కొట్టండి. గెట్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్లిక్ చేయండి. సో చూడండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఒకసారి చూడండి, మీకు ఏమొస్తుంది బెనిఫిట్స్. మీకు $200, ఇప్పుడు డాలర్ $100 అనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 20,000 వస్తాయి. ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే మీ అకౌంట్లో 20,000 ఇస్తాడు. అండ్ మీరు 150 సర్వీసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఫ్రీగా. ఓకే, సో మీకు రూపాయి కూడా ఖర్చు కాదు. ఏడబ్ల్యూఎస్ లిబరల్లీ ఆఫరింగ్ యూ దట్ మనీ. సో ఎలా క్రియేట్ చేద్దామో చూద్దాం. సో గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, సో సైన్ అప్ ఫర్ అన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్, గెట్ ఇన్స్టాంట్ యాక్సెస్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్, క్రియేట్ అన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు, ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు. క్లిక్. రోహిత్, నీ మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ చేసి పెట్టుకో. ఏదైతే మెయిల్ ఐడి నాకు ఇస్తున్నావో దానికి వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. ఓకే, నాది నేను సైన్ అవుట్ చేస్తున్నాను, నా దాంట్లో ఉన్నా ఆల్రెడీ. ఓకే. లెట్ మీ సైన్ అవుట్. సో ఇది నా అకౌంట్ అండి, నాకు కూడా ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఉంది. నాకు $150 ఉన్నాయి చూడండి ప్రజెంట్గా. ఇంకా డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 173 డేస్ ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ చేసుకునేకి. లెట్ మీ సైన్ అవుట్. లెట్ మీ క్రియేట్ అకౌంట్. ఓకే, సో క్రియేట్ అ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. క్రియేట్ అకౌంట్, సైన్ అప్ ఫర్. ఓకే, ఆయన మెయిల్ ఐడి ఏంటిది? నీ మెయిల్ ఐడి నాకు ఒకసారి పంపి బ్రో. రోహిత్, లెట్ మీ టైప్ హియర్. ROHIT. నో ప్రాబ్లం, నేను టైప్ చేసుకుంటున్నా. సో ఓకే. ఏమైనా తప్పుంటే చెప్పు. ROHITH. టిహెచ్ టిహెచ్ పియు PUL ఎంఏడిడిఐ Yes. @gmail.com. Yeah. నేను తనకు క్విక్లీ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో బై టుమారో మీరు కూడా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి. సో దట్ మనం ఇంకా జెంకిన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. అకౌంట్ నేమ్ ఏమని పెడతాను అంటే రోహిత్ అనే పెడతాను. రోహిత్ అండ్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. బ్రో ప్లీజ్ వెరిఫై. కోడ్ Okay. చెప్పు, ఆర్ కోడ్ టైప్ చేయి. సో పాస్వర్డ్ నేనేం చేస్తాను అంటే తన ఓకే @143 అని పెడుతున్నాను తన పాస్వర్డ్. నువ్వు మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు రోహిత్. ఓకే, Okay. కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, కంటిన్యూస్.
సో ఇక్కడ సో సరే సేవ్. ఏం కావాలి మీకు? ఇక్కడ అడుగుద్ది పెయిడ్ ప్లానా ఫ్రీ టైర్ ప్లానా. సో వీఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ డెవాప్స్, ఓకే, వీఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. లెట్స్ గో ఫర్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. లర్న్, ఎక్స్పెరిమెంట్, వాట్ ఎవర్, యూ విల్ రిసీవ్ $200, 20,000 ఆల్మోస్ట్. చూస్ ఫ్రీ ప్లాన్. యా, ఇక్కడ ఏం అడుగుద్ది అంటే డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. తన ఫుల్ నేమ్ ఏంటిది? సో సరే, తన ఫుల్ నేమ్ నేను ఇచ్చేస్తున్నా. ఓకే, తన ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఆప్షనల్. తన మొబైల్ నంబర్, నేను మొబైల్ నంబర్ ఇస్తా ఇక్కడ. సో ఏంటి తన మొబైల్ నంబర్? అడ్రస్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇదేం పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ కాదు. సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ అడ్రస్. నేను ర్యాండమ్ హైదరాబాద్ అడ్రస్ ఇస్తున్నా. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్లీ మీ అడ్రస్ మీ ఇంటి అదేం లేదులేండి. ఓకే, ఓకే, నియర్ బై అడ్రస్ రీజన్ సెలెక్షన్ ఇది ఆప్షనల్. ఇది ఏం సెలెక్ట్ చేయకండి, మనం నార్త్ వర్జీనియాలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఇది పెట్టుకున్నా కూడా ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. సో ఏదైతే ఆప్షనల్ ఉందో వాటిని సెలెక్ట్ చేయకండి. సో ఇట్స్ ఆప్షనల్, ఐఎమ్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ఇట్. అగ్రీ అండ్ కంటిన్యూ. సో ఇది నో థ్యాంక్స్. యా, సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఆల్మోస్ట్ ₹2 కట్ అవుతాయి. ఒకవేళ యూఎస్ పీపుల్ అయితే $1 కట్ అవుతుంది. అవి మళ్ళీ మీకు వచ్చేస్తాయండి, రీఫండ్ కూడా అవుతుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ టు ప్రివెంట్ ద ఫ్రాడ్ అంతే. వెరిఫై అవుతుంది, మళ్ళీ మీకు రీఫండ్ క్రెడిట్ కూడా అవుతాయి. ఫర్ ఫ్రీ ప్లాన్ నో చార్జెస్ అక్కర్ అంటిల్ upgrade or a paid plan. So don't worry, your money is safe. So billing India and payment method credit or debit card. అండ్ ఎక్కడ కూడా ఆటో డెబిట్ మాత్రం ఎనబుల్ చేసుకోకండి. వన్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్, ఆటో డెబిట్ని ఎనబుల్ చేసుకోకండి, మళ్ళీ మీకు మనీ కట్ అవుతాయి ఒకవేళ మీరు తెలియకుండా మిస్యూజ్ చేస్తే. సో నేను క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ నేను టైప్ చేస్తున్నా. సో ఫర్ హిస్ క్రెడిట్ కార్డ్ సెక్యూరిటీ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ చేస్తున్నా. ఆర్ఎల్స్ ఓకే, లెట్ మీ షేర్, నో ప్రాబ్లం. నేను స్క్రీన్ని పక్కకు మారుస్తాను, నా దగ్గర ఇంకో స్క్రీన్ ఉంది. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ అండ్ మేక్ షూర్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీరు సేవ్ కార్డ్, చార్జ్ ఆటోమేటికల్ ఇలాంటివి పెట్టకండి. ఆటో పేలు దయచేసి ఎనబుల్ చేసుకోకండి. ఓకే, సో మీరు ఆటో పే ఎనబుల్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటికల్ కట్ అవుతాయి. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్. సో అండ్ ఇక్కడ డూ యూ హ్యావ్ ఎ పాన్ కార్డ్ అని అడుగుతుంది, మీకు ఉంటే ఎస్ అని పెట్టండి. సో నేను నా దగ్గర రోహిత్ పాన్ కార్డ్ కూడా ఉంది, ఆయన పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ బట్ యా. సో లెట్ మీ ఎంటర్ రోహిత్ పాన్ నంబర్. నేను రోహిత్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశాను, కంటిన్యూ కొట్టాను. ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ రోహిత్ డీటెయిల్స్ అండ్ కంటిన్యూ కొట్టాను. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, లెట్ మీ షో యూ. సో ఇలా వస్తుంది, కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? సో రోహిత్ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, రోహిత్ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ వితౌట్ మెన్షనింగ్ ఆటోపే చేశాను. తనకు ₹2 కట్ అవుతున్నాయి. బ్రదర్ కెన్ యూ టెల్ ద కోడ్? 30. సో పేమెంట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది, జస్ట్ ₹2. దట్ ఈస్ ఆల్సో టు ప్రివెంట్ ద ఫ్రాడ్. మీకు 100% ఫ్రీ మనీ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ కన్ఫర్మ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. ఏమంటుంది? ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్. సో మెన్షన్ ఐదర్ పర్సనల్ యూజ్ ఆర్ అదర్, ఏదైనా వాడచ్చు పెట్టవచ్చు, అదేం లేదు. ఓనర్షిప్ టైప్, సో ఇండివిజువల్ అని పెట్టండి. ఓకే, ఏ డాక్యుమెంట్ కావాలి? పాన్ కార్డ్ ఉంది, నేను పాన్ కార్డ్ పెట్టేసేస్తా. తన డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సో పాన్ కార్డ్ నా దగ్గర ఉంది, నేను అది అప్లోడ్ చేస్తాను, దాన్ని చూస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయరా 2005-13. ఓకే, కరెక్టేనా బ్రో? చెక్ చేసుకోండి. కరెక్ట్. సో నేమ్, ఓకే, పాన్ నంబర్, లెట్ మీ టైప్. సో డిపి జేపి, ఇది చూడు ఏమైనా తప్పు ఉంటే. అండ్ నేను నీ పాన్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నానో లేదో నాకైతే లేదు. మై బ్యాడ్. నేను ఓకే, వాట్ ఐ డూ, ఇక్కడ పక్కన వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసుకుని తన పాన్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేస్తా అండ్ అప్లోడ్ చేస్తా. ఓకే, సో ఫర్ ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా?
Okay, I've downloaded his PAN card. Yeah, ఇదేనా PAN card? So let me upload. Choose file. Yeah, I've uploaded his PAN card and I'm providing the consent. I'm continuing. ఇదే కదా నీ నంబర్? Yes. Yeah, please confirm that code. Tap అయిపోతుంది. దట్ టు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఫర్ 6 months. ఆయన అకౌంట్లో $200 మనీ ఉంటాయి, ఆల్మోస్ట్ 20,000 ఉంటాయి. హ్యాపీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. హీ క్యాన్ ప్రాక్టీస్. బై ద వే ఇది వెరిఫై కావడానికి ఒక 24 hours పట్టుద్ది. సో లెట్ ఇట్ బి. ఓకే, సో టాస్క్ ఫర్ యూ, మీరందరూ కూడా మీ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఉండాలి. సో కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ ఆల్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్? ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ ఫ్రీ టైర్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, దాన్నే వాడుకోండి. సమ్వన్ సేయింగ్ ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఫ్రీ టైర్ ఈజ్ యూస్డ్, సో దాన్నే వాడుకోండి, పర్వాలేదు. ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ వాడేశారు, వేరే నేమ్ తోటి, వేరే ఈమెయిల్ ఐడి తోటి ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకోండి. సో కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు హ్యావ్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ బై టుమారో? సో ఈ ప్రాబ్లం, ఈ సినారియోలో మీకు కొన్ని ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, ప్రాక్టికల్ ఛాలెంజెస్. ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటిది అంటే, మీ డెబిట్ కార్డ్ పనిచేయదు, మేబీ మీ క్రెడిట్ కార్డ్ పనిచేయదు. ఇట్స్ ఓకే, జెన్యున్ రీజన్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఎవరికైతే అలా ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళ కోసం 1 week ఇన్స్టిట్యూట్ సైడ్ నుంచి వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. 1 week కోసం మేము ఇన్స్టిట్యూట్ సైడ్ నుంచి ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఇస్తాము. దట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ అకౌంట్, మీరు ఫ్రీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోలేరు. సో వీలైనంత తొందరగా క్రియేట్ చేసుకోండి. బట్ మీ షో స్టాప్ కావద్దు, కాబట్టి మీ ప్రాక్టీస్కి షో స్టాపర్ ఉండొద్దు అన్న ఉద్దేశంతో వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. ఎవరికైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో మాకు రీచ్ అవుట్ కండి. ఓకే, సో నన్ను కానీ, రమణీని కానీ, హేమాని కానీ, సో రీచ్ కండి. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఆర్ నంబర్. ఈ ఫోటో అందరు తీసుకోరా. ఓకే, సో ప్లీజ్ టేక్ దిస్ పిక్ ఎవ్రీ వన్. సో నన్ను కానీ, హేమాని కానీ, సంతోష్ని కానీ, ఆ రమణీని కానీ రీచ్ కండి. సో వీ విల్ గివ్ యూ ఫర్ 1 week ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. ఈవెన్ నాకు పింగ్ చేసిన చాలు, మీకు డీటెయిల్స్ పంపిస్తాము. సో దట్ మీ ప్రాక్టీస్కి ఇబ్బంది పడొద్దు అనే ఉద్దేశంతో. ఇది ఫర్ ఎవర్ కాదు, ఖచ్చితంగా మీకు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ కావాల్సిందే. సో బై హుక్ ఆర్ క్రిక్, మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే మీ దాంతో, లేదంటే వేరే వాళ్ళతోటి క్రియేట్ చేసుకోండి. డబ్బులు ఏం కట్టట్లేవు కదా. అండ్ ఇంకొందరికి ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందంటే, ఆ ₹2 కట్టుకావు. ఎందుకు అంటే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనేబుల్ కావు. ఒకసారి మీ కస్టమర్ కేర్కి ఫోన్ చేసి చెప్పండి, ఇట్లా నేను ఒకటి ఫ్రీ అమెజాన్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నా, ఇది ఎనీవే ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే అమెజానే కదా, అమెజాన్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నా, ప్లీజ్ ఎనేబుల్ చేయండి ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పండి. సో ఓకే, దట్ వోంట్ బి ఏ ప్రాబ్లం. అండ్ స్టిల్ ఇష్యూ, వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. డైలీ 2 times డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. రేపు మార్నింగ్ కూడా డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. అరౌండ్ 11:30 మధ్యలో ఒక డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ ఏమో 4:30 మధ్యలో ఒక డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. అప్పుడైనా జాయిన్ కండి, వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో మీకు ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటే, లేదు అంటే ఇప్పుడు రోహిత్ లాగా మీ డీటెయిల్స్ మాకు ఇవ్వండి, మేమే క్రియేట్ చేసి మీకు ఇస్తాం. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో డోంట్ గెట్ ప్యానిక్, అమ్మో రేపట్లో క్రియేట్ కాకపోతే ఎట్లా. డోంట్ వరీ, వీలైనంత వరకు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా నో వరీస్, డోంట్ ప్యానిక్. ఓకే, సో ఫైన్. రేపు ఏం చేస్తాం మనం? ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది కదా. రేపు మనం ఏం చేస్తాము అంటే, రేపు ఈ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్లోనే సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను నా దాంట్లో లాగిన్ అవుతా, ఇక నాకు రోహిత్తో పని లేదు. రోహిత్కి టెంపరీగా $100 వచ్చేసినాయి. ఓకే, ఇంకో $100 మెల్లిగా వాడుతున్నా కొద్ది వస్తే. ఎనీవే నాకు ఇప్పుడు రోహిత్తో పని లేదు, నేను లాగౌట్ అవుతున్నా. రోహిత్, యూ రిమెంబర్ యువర్ పాస్వర్డ్ రైట్? సో Yes. సైన్ అవుట్. ఓకే, యూ కెన్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. నేను నా అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవుతున్నా. సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. నాదే అకౌంట్, సో నాది. ఓకే, రూట్ ఏం కాదు, రూట్ మీరు రూట్ అన్నట్టు. ఓకే, రూట్ యూజర్ ఈమెయిల్ నాది మధుకిరణ్ అకౌంట్. సో నాది రోహిత్ కాదు, ఐ విల్ యూజ్ మై అకౌంట్ మధుకిరణ్ గోరేకర్. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్, నా పాస్వర్డ్ ఇస్తా, సైన్ ఇన్. సో తర్వాత మీరు 2-factor authentication కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది.
ఓకే. నేను రేపు ఏం చేస్తాను అంటే దెర్ ఇస్ అ సర్వీస్ కాల్డ్ EC2. ఈ EC2 సర్వీస్ ద్వారా, ఓకే, మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి వస్తుంది EC2. ఓకే, మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ క్రియేట్ అ సర్వర్, వర్చువల్ సర్వర్ ఆర్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. మనం ఇంకా సర్వర్లన్నీ క్లౌడ్లోనే చేద్దాం, లోకల్ సర్వర్లు వద్దు, డైరెక్ట్ క్లౌడ్లోనే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో రేపు మనం క్లౌడ్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆ సర్వర్లో జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఓకే, ఆ సర్వర్లో లైనక్స్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి డెవాప్స్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, ఆర్ వి గుడ్ ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ వరకు మీకు అందరికీ క్లియరా? రేపు ఏం చేయబోతున్నామో అజెండా క్లియరా? ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. రేపు మనం కనెక్ట్ అయిదాం. నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ అలౌ యూ టు టాక్. ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా అడగొచ్చు. క్విక్లీ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, మీ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ యూ నీడ్ టు లోవర్ యువర్ హ్యాండ్స్. శ్రీనివాస్ రావు అండ్ చక్రి అండ్ హలో సంతోష్. సార్. చక్రి చెప్పండి. చక్రి, సార్ ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ మంత్ నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఓకే, సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అంటే ఇంకా టైం పట్టుద్ది, ఏం డిసైడ్ కాలేదు. నాకు ఒకసారి నాకు కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ పర్సనలీ కాల్ చేయండి, చూద్దాం మీ కన్సర్న్ ఏందో చూసి దానికి తగ్గట్టు అడ్రస్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే ఇప్పటికైతే డేట్ డిసైడ్ కాలేదు. ఓకే యా, నెక్స్ట్. మధు గారు, నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి. నాకు ఆల్రెడీ ఒక 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. విండోస్, VMware, AWS ఒక 1 year నుంచి చేస్తున్నాను. కాకపోతే మాకు స్కోప్ ఎక్కువ లేదు ఉన్న ప్రాజెక్ట్లో. నా డౌట్ ఏంటంటే AWS విత్ టెరాఫామ్ కరెక్టా, లేకుంటే డెవాప్స్ విత్ AWS కరెక్టా అనేది కొంచెం అయ్యో, కన్ఫ్యూజన్లో. అన్నీ కావాలండి. AWS విత్ టెరాఫామ్, డెవాప్స్ విత్ AWS రెండు కావాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి మీకు ఓన్లీ AWS టెరాఫామ్ కి కాల్స్ రాకపోవచ్చు, ఓకే ఓకే ఆర్ ఓన్లీ డెవాప్స్ కి రాకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ పారలల్ ఇంటర్లింక్డ్. ఎస్ ఓకే, సో మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్రోల్ కండి. మీకు ఓకే ఎక్సెప్ట్ AWS టెరాఫామ్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటే DevOps కి ఎన్రోల్ కండి, ఓకే లేదు అంటే మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్రోల్ కండి. ఏంటి ఓకే, అది ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇవన్నీ లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఓకే ఇప్పుడు AWS అనేది క్లౌడ్ అంటే ఫోన్, DevOps అనేది సిమ్ ఆపరేషన్స్. మీరు సిమ్ లేకుండా ఫోన్ ఉన్నా వేస్టే, చేస్తారు. అలానే కరెక్ట్ ఫోన్ పెట్టుకొని సిమ్ లేకుండా వేస్టే. కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర AWS టెరాఫామ్ సపరేట్ కోర్స్ కదండి, అది అంటే షెడ్యూల్ అంతా వేరు. డిపెండ్స్ అండి. అది ఎట్లా అంటే మేము జనరల్ ఎండ్ టు ఎండ్ కండక్ట్ చేస్తాం. మధ్య మధ్యలో ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉంటాయి. AWS విత్ టెరాఫామ్ ఒక ఎంట్రీ పాయింట్, డెవాప్స్ ఒక ఎంట్రీ పాయింట్. ఇప్పుడు AWS విత్ టెరాఫామ్ మొన్ననే అయిపోయింది, మళ్ళీ డెవాప్స్ తర్వాత మళ్ళీ అది ఉంటుంది. రెండు కలిపి ఓకే ఉంటాయి. ఓకే ఓకే, ఓకే ఓకే సో ఇవి లైక్ లింక్డ్ కోర్సెస్. ఓకే ఓకే సార్, యా అండర్స్టూడ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అండ్ మీకు 8 years అంటున్నారు కదా, మీరు ఒక 4 years మీ రెజ్యూమేలో డెవాప్స్ పెట్టుకొని కాన్ఫిడెంట్ గా క్రాక్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ. చైతన్య, హాయ్ మధు నరేంద్ర, గారు. మహేంద్ర. సార్ చెప్పండి. సంతోష్. ఇప్పుడు AWS లో ఎన్ని సర్వీసెస్ కవర్ చేస్తారండి మీరు? అంటే ఓన్లీ డెవాప్స్ కి ఏవైతే అవసరమో అవి కవర్ అవునండి, చేస్తారా? ఇప్పుడు లేదంటే AWS లో 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రతిదీ కవర్ చేయలేం. ఓకే, డైలీ ఒక సర్వీస్ వేసుకున్నా కూడా 200 days 150 days అవుతాయి. సో ఇన్ఫాక్ట్ నాకు కూడా రావు, ఎందుకంటే అందులో AI సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, మెషిన్ లెర్నింగ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఇవన్నీ సర్వీసెస్. ఐఎమ్ సారీ, AWS ఇవన్నీ సర్వీసెస్. అనలిటిక్స్ సర్వీసెస్, అప్లికేషన్, బ్లాక్ చైన్, బిజినెస్ అప్లికేషన్, క్లౌడ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, కంప్యూట్, కంటైనర్, డేటాబేస్, డెవలపర్ టూల్స్, ఎండ్ యూజర్ కంప్యూటింగ్, ఫ్రంట్ ఎండ్, గేమింగ్, IoT, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ సర్వీసెస్. మైగ్రేషన్, ఓకే నెట్వర్కింగ్, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీస్, శాటిలైట్ టెక్నాలజీస్, సెక్యూరిటీ, స్టోరేజ్ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? వీ విల్ లెర్న్ డెవాప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకుంటాం. ఒక డెవాప్స్ అవి ఇంజనీర్కి ఏవైతే కావాలో అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. అవి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉండొచ్చండి అప్రాక్సిమేట్ గా? ఆల్మోస్ట్ మీకు 20 సర్వీసెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఓకే EBS, EFS, ES3, Route 53, EKS. సో మీకు ఏవైతే అవసరమో, మీకు ఒక 4 yearsకి ఏవైతే కావాలో అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. మీరు ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఓకే ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ. సో కోర్స్ కంటెంట్ కూడా చూపిస్తాను అండి. సిన్స్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్, సో వాట్ ఐ డూ, బ్యాచ్ 17 డెమో. సో
కోర్స్ కంటెంట్ చూస్తే ఇది క్విక్, మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇందులో మీకు తెలిసిపోతాయి. ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి మీకు ప్రతి కాన్సెప్ట్కి ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీకు కాన్సెప్ట్స్. అండ్ నేను ఎలా కవర్ చేస్తాను అంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ అనే కాన్సెప్ట్ కవర్ అయిపోయిందా, ఆ ఏ అనే కాన్సెప్ట్ పైన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏ అయిపోయింది. తర్వాత బి అనే కాన్సెప్ట్ కవర్ అయిందా, బి అనే దానిపైన కాన్సెప్ట్ ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్. మళ్ళీ సి కవర్ చేస్తా, సి పైన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చెప్తా. మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి కలిపి ఇంకో ప్రాజెక్ట్. డి అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తా, డి పైన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తా. ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ఒక ప్రాజెక్ట్. తర్వాత ఈ ఇట్లా ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది. మీరు నేర్చుకోవాల్సిన విధానం కూడా అదే. ఐసోలేటెడ్గా నేర్చుకుంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయలేరు. రియల్ టైంలో ఎలా అయితే ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయో అవన్నీ ఉంటాయి. అదే సిఐసిడి బేసికల్లీ, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ. ఓకే, ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ అడిగారు కదా, ఏడబ్ల్యూఎస్లో మీకు ఏమేమి కవర్ అవుతాయో చూపిస్తాను కానీ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయండి. ఇన్ఫాక్ట్ ఇంతకన్నా ఎక్కువనే కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో మీరేం చేయండి, ఈ కోర్స్ మీకు కుదిరినప్పుడు కోర్స్ ఈ కంటెంట్ చూడండి. ఓకే, డ్యూరేషన్ 4 to 5 months అన్నప్పటికీ అది 5 months తీసుకుంటుంది. సో ఎక్స్పెక్ట్ 5 months. అండ్ మీకు హైలైట్స్ ఏంటి, కోర్స్ హైలైట్స్ అంటే డైలీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మండే టు ఫ్రైడే కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం సాటర్డే కూడా తీసుకుంటాను. అప్పుడప్పుడు హాలిడే ఉంటుంది. డైలీ డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మధ్యాహ్నం పొద్దున, మార్నింగ్, ఈవినింగ్ డౌట్ సెషన్స్. ఓకే, సో అండ్ నైట్ ఈ టైంలో క్లాస్ ఉంటుంది. వీక్లీ ఎగ్జామ్ క్విజ్ ఉంటుంది. అండ్ బ్యాచ్ రిపిటీషన్ కూడా అలౌ చేస్తాము. ఎవరైనా ఏదో రీజన్ వల్ల కొన్ని క్లాసెస్ మిస్ అయ్యారు, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వింటా అంటున్నారు, ఫ్రీగానే అలౌ చేస్తాం ఒకవేళ మీరు అలా ఎన్రోల్ అయితే. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, అంటే ఏదో పైపైన కాదు, డీప్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో మీకు బెనిఫిట్స్ కూడా చూస్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో యా. అండ్ ఆల్సో మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే మీకు ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. నా లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ కావాలి అంటే ఇది నా లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్. సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్, స్టూడెంట్ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా చూడొచ్చు, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడొచ్చు. ఓకే, లింక్డ్ఇన్ ఇక్కడ రావట్లే. సో ఓకే, దిస్ ఓకే ఇక్కడ రావట్లే. సరే, ఇవి స్టూడెంట్ టెస్టిమోనియల్స్, మీకు కుదిరినప్పుడు చూడండి. ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ టు పాస్ ద ట్రస్ట్. ఓకే, వీఆర్ డూయింగ్ జెన్యూన్ సర్వీస్ అని మీకు కూడా ఒక నమ్మకం వస్తుంది. చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ, వాళ్ళు షేర్ చేసిన వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్స్, మాకు మేము ఇచ్చుకునేవి కావు. మీకు చదివినా కూడా అర్థమవుతుంది. సో మేక్ షూర్ యూ కొన్నైనా చూడండి. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ జాబ్స్ వచ్చాయి మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి. వాళ్ళు షేర్ చేసిన కొందరు ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేశారు. ఓకే, కొందరికేమో జాబ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రీత అనే అమ్మాయికి. ఓకే, సో జేశ్రీకి జాబ్ వచ్చింది. యూ కెన్ సీ కొందరు ఆఫర్ లెటర్స్తో సహా షేర్ చేస్తారు. మీరు ఇందులో ఏదైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు. మౌనిక, ఓకే, అమృత, ఇందాక ఎవరో టెస్టింగ్ అడిగారు కదా సార్, ఈ ఐశ్వర్య ఈజ్ అ టెస్ట్ ఇంజనీర్ బేసికల్లీ, డెవాప్స్ ప్లస్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో డే బై డే ఈ రోల్స్ తగ్గుతాయండి. విఎంవేర్, విండోస్, లైనెక్స్, టెస్టింగ్, బ్యాకప్ అడ్మిన్, స్టోరేజ్ అడ్మిన్, డేటాబేస్. మీకు కూడా తెలుసు ఎవరైతే ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారో ఆ కాల్స్ తగ్గుతాయి. ఒకప్పుడు నేను కూడా వింటెల్ అడ్మిన్, అంటే విండోస్ ప్లస్ విఎంవేర్ అడ్మిన్. నేను 10 years బ్యాకే స్విచ్ అయిపోయా. ఓకే, బికాస్ ఐ హావ్ సీన్ క్లౌడ్కి డిమాండ్ ఉందని నాకు అర్థమైంది, నేను క్లౌడ్కి వచ్చేసాను. ఓకే, సో డే బై డే తగ్గిపోతాయి. లైనెక్స్ అడ్మిన్స్ ఉంటారు, ఇంకా టెస్టింగ్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉండరు. విండోస్, వింటెల్, లైనెక్స్, డేటాబేస్, బ్యాకప్ టీమ్ మెంబర్స్, స్టోరేజ్ టీమ్ మెంబర్స్, షేర్ పాయింట్ అడ్మిన్ తగ్గిపోతారు. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఫర్ యూ టు జంప్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఉన్నారో మీకు ఓన్లీ డెవలపింగ్ మాత్రమే వస్తే సరిపోదు, ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ ఆపరేషన్స్ రావాలి, ఎస్పెషల్లీ ఏఐ వచ్చిన తర్వాత. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ అడగండి, చైతన్య గారు మాట్లాడండి. మీ అడ్రస్, కన్సర్న్ అడ్రస్ అయితే సార్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. యా యాక్చువల్లీ సార్ నాకు ఇది కోర్స్ కంటెంట్ అండ్ డీటెయిల్స్ రాలేదు. సో ఎవరికి మీరందరూ ఈ అడగను? వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉండాలండి. ఈ వాట్సాప్ ఓకే. గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాం. లెట్ మీ షేర్ అగైన్. యా యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఓన్లీ సార్ ఆల్రెడీ. మీరు లేరా? ఉన్నాను ఆల్రెడీ ఐ ఇన్ ద గ్రూప్. మరి గ్రూప్ లో ఉంటే ఓకే, అందరూ యా ఈ బట్ కమ్యూనిటీ ఐ గ్రూప్ డెంట్ సీ లైక్ కోర్స్ ఒకసారి కంటెంట్ అయితే. చూడండి సార్, ఉంటుందండి చూడండి. అండ్ ఈ యూట్యూబ్ ఓకే. వీడియోలో కూడా ఉంటుంది. వాట్ యూ కెన్ డూ, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియో ఉంటుంది కదా, సో లెట్ మీ ఓపెన్ యూట్యూబ్. దీని డిస్క్రిప్షన్లో మీరు చూడండి, దీని డిస్క్రిప్షన్లో కావాలంటే మేము ఒక మెసేజ్ పెట్టి కూడా పిన్ చేస్తాము. డెమో వీడియో, ఇప్పుడు వచ్చే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మీకు కోర్స్ కంటెంట్ ఉంటుందండి. చూడండి, ఇక్కడ ఉందా లేదా, క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎస్ సార్. కనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఓకే సో మీకు ఈవెన్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటాయి, కోర్స్ కంటెంట్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే ఓకే ఓకే, సో ఇది డిఫరెంట్, అంటే అదే కోర్స్ కంటెంట్ ఇంకొంచెం బెటర్ వేలో ఉంటుంది.
ఏమేమి కవర్ అవుతాయి, ఎలా ఎలా కవర్ అవుతాయి అని. ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే సార్. యా, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. లైక్ ఇప్పుడు ఇది మన ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ లేకపోతే యూపీఐ ఆప్షన్ ఉన్నదా సార్? ఉన్నట్టుంది కదా, ట్రై చేయండి. కొందరికి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి యూపీఐ తోటి, ఓకే. ట్రై చేయండి అది. లేదంటే ఒకసారి కస్టమర్ కేర్కి ఫోన్ చేయండి, అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కస్టమర్తో కూడా మీరు ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. ఈజియెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఓకే క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే, ఓకే ఓకే సార్. యా, డన్ డన్. యా. డన్ అండి. ఎలాగవే మీకు మనీ కట్ కావట్లేదు కదండి. ఓకే, మన ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మనకు చెప్పకుండా ఎవరు కట్ చేయొద్దు డబ్బులు. సో అందుకే మీరు ఆటో డెబిట్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనీ కట్ అవుతాయి. ఓకే, యాజ్ పర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు చెప్పకుండా ఎవరు డబ్బులు కట్ చేయొద్దు. సో ఈవెన్ మీరు మిస్యూజ్ చేసినా, మీకు బిల్లు పడ్డా కూడా వాళ్ళు డబ్బులు కట్ చేయరు, అన్లెస్ మీరు ఆటో పే, ఆటో కట్ పెట్టుకుంటే తప్ప, ఆటో డెబిట్. యా, నెక్స్ట్ మాట్లాడండి. నెక్స్ట్ సుమా రాకేష్. మధు గారు, యాక్చువల్గా ఇది అకౌంట్ క్రియేషన్ గురించి అండి. నా ఫస్ట్ అకౌంట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, లాంగ్ బ్యాక్ క్రియేట్ చేసింది. సెకండ్ది నిన్నటి దాకా పనిచేసింది, అంటే బ్యాలెన్స్ కూడా ఉండే $116 ఉండే. సో ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి నాకు వర్క్ అవ్వట్లేదు అసలుకి. ఎందుకు 6 అన్ని months అయిపోయాయా? ఇది సెకండ్ది, జస్ట్ 15-20 డేస్ బ్యాక్ క్రియేట్ చేసింది ఇది. సో ఒక్కసారి మీరు కస్టమర్ కేర్కి మెసేజ్ టెర్రాఫామ్ పెట్టండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ కస్టమర్ కేర్ ఉంటుంది కదా, మీరు వాళ్ళకి టికెట్ రైజ్ చేయొచ్చు, మాట్లాడొచ్చు. వాళ్ళకి ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి. ఈవెన్ మేమైనా మాకేమైనా ఇష్యూ వస్తే వాళ్ళకు మెయిలే పెడతాం. జనరల్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు మొన్నటి వరకు వేవ్ ఆఫ్ చేసేవాడు. మీరు తెలియకుండా ఏదైనా వాడితే, ఓకే, ఓకే. రుణమాఫీ పథకం కూడా ఉండేది. మేము వేలకు వేవ్ ఆఫ్ చేయించుకున్నాం అప్పట్లో. సో ఓకే. ఇప్పుడు ఇస్తున్నాడో లేదో తెలియదు. సో మేము వాళ్ళతో ఎప్పటికప్పుడు టచ్లో ఉండేవాళ్ళం. సో యూ అంటే కెన్ ఆల్సో ఎందుకంటే డూ దట్. నిన్నటి దాకా ఉంది, అమౌంట్ ఉంది. డైలీ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు అమౌంట్ ఎంత ఉందని చూసుకుంటా 116 ఉంది. సో టెర్రాఫామ్ నుంచి ఏది క్రియేట్ చేసినా మళ్ళీ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి మళ్ళీ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి అన్ని చెక్ చేసుకొని షట్ డౌన్ చేస్తా. ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి ఇష్యూ ఉంది నాకు. ఉంటుంది. లేదండి, మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, కస్టమర్ కేర్కి మెసేజ్ యా పెట్టండి. క్యూఏ సెషన్లో జాయిన్ అయ్యండి, రమణి హెల్ప్ చేస్తుంది. యా సరే. ఓకే, నెక్స్ట్ నరేంద్ర రాకేష్. సో ఈ ఏబిఎస్ అకౌంట్లో ల్యాండా ఫంక్షన్స్ కానీ అండ్ సిఐసిడి పైప్లైన్ చేసినప్పుడు ఎంజిన్స్ ఫైల్స్ రాయడం కానీ అండ్ ఎంజినిక్స్ ఇవన్నీ ఫైల్స్ కాదండి, డాకర్ ఫైల్స్. ఎంజినిక్స్ డెవలపర్స్ రాస్తారు. లాంబ్డా ఎలాగో కవర్ అయింది. సో మీరు సిఐసిడి రాసేటప్పుడు గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ స్క్రాచ్ నుంచి కవర్ చేస్తా. వైఏఎంఎల్ స్క్రిప్ట్ గిటాబ్ యాక్షన్స్ లో ఉంటుంది, స్క్రాచ్ నుంచి కవర్ చేస్తా. ఆన్సిబుల్ ప్లే బుక్స్ అంటే నేను ఏదో కాపీ పేస్ట్ చేయను. ఇప్పుడు టెరాఫామ్ ఎవరైనా క్లాస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. ఐ నెవర్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ కాపీ పేస్టింగ్. అలా అయితే 2 months లో అయిపోద్ది కోర్స్. ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేసి చూపించచ్చు. అలా కాదు. నేను ఓకే, సో స్క్రీన్ లో మీతో నేను రాస్తాను, మీతో కూడా రాపిస్తాను. ఈవెన్ ఓకే మీరు అండ్ ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అనుకుంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో కొన్ని ప్లేలిస్టులు ఉన్నాయి. ఓకే లెట్ మీ షో యూ. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్తే, నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అంటే మీకు కొంచెం అసలు నా టీచింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది చూడాలి అది కూడా అనుకుంటే, మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ, ఓకే, టెరాఫామ్ ప్లేలిస్ట్ చూడొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఆన్సిబుల్ ప్లేలిస్ట్. వేర్ ఇస్ దిస్ ప్లేలిస్ట్? ఎక్కడ మీకు ఆన్సిబుల్ అని కనిపిస్తుందా? ఎందుకు రావట్లేదు? రీఫ్రెష్. యా చూడండి, ఇక్కడ ఆన్సిబుల్ ఫౌండేషన్ కనిపిస్తుందా? ఈ ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. సో చూడండి, నేను ప్లే బుక్స్ ఎలా రాశాను సో క్లాస్లో. సో నేను రాస్తూ మీతో రాపిస్తాను, కాపీ పేస్ట్ కాదండి. ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ ఇవి ఇంకా ఎస్ఎన్ఎస్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదండి. సో ఏ అవి సర్వీసెస్? ఎస్ఎన్ఎస్ లైక్ ఒకవేళ ఏమైనా పుష్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన సర్వీస్ కానీ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్, యా అది కవర్ అయిపోద్ది. అది చిన్నదండి, యా సో లైక్ నోటిఫికేషన్ సమ్ సర్వీస్ కైండ్ ఆఫ్ చిన్నది. యా అండ్ ఎస్టీ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ హోస్టింగ్స్ అవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ ఉంటాయండి. స్టాటిక్ వెబ్ అది చాలా చిన్నది. మీకు ఒక 3-tier ప్రాజెక్టే చేపిస్తాం. ఓకే ఓకే, ఈ ఎస్టీ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనేది మన దాంట్లో ఒక చిన్న మినీ ప్రాజెక్ట్ అది. ఓకే, ఓకే అండ్ మీతోటి మేజర్ ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాం. వన్ మోర్ థింగ్ అండ్ ఒకవేళ లైక్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ హౌ ద ద స్టోరేజ్ డేటాబేస్కి ఎంత ఉండాలి, అప్లికేషన్ లెవెల్ ఎంత ఉండాలి. అన్నీ చెప్తానండి, అన్నీ చేపిస్తాను. ఓకేనా? మీతోటి ఒక ఓకే ప్రాజెక్టే చేపిస్తాను. గాట్ ఫస్ట్ అది మాన్యువల్లీ AWS తో చేపిస్తాను, టెరాఫామ్తో ఆటోమేట్ చేపిస్తాను. సో ఒక ఆర్కిటెక్ట్ మన కావాలంటే మీరు స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు, మన AWS టెరాఫామ్ స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్. ఎనీవన్ హియర్? And one more thing, so this AWS entire course, so can they crack that AWS certifications? సర్టిఫికేషన్ 80% క్రాక్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనది సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కాదు, మనది సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కన్నా చాలా ఎక్కువ. మీరు Yeah. గమనించాల్సింది ఏంటంటే, సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ జుజుబి. నేను అలా చెప్పాలి అనుకుంటే, సర్టిఫికేషన్ ఏముంది, AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఒక 100 డంబ్స్ తెచ్చుకొని ఒక వారం రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశాను అనుకోండి, సర్టిఫికేషన్ క్లియర్ చేయొచ్చు.
మనది సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కాదు, మనది జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రొడక్షన్ గ్రేడ్ ట్రైనింగ్. అంటే మీరు రియల్ టైంలో రేపు ఏం చేస్తారు, ఇంటర్వ్యూ ఎలా క్లియర్ చేయాలో చెప్తాను. సర్టిఫికేషన్ కాదు. సర్టిఫికేషన్ 80% ఇందులోనే కవర్ అయిపోద్ది. కానీ మీకు ఓకే సర్టిఫికేషన్ కావాలంటే అది మీకు మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు. మన కోర్స్ 80% కవర్ అయిపోద్ది. గుడ్ ఇట్. ఓకే. థ్యాంక్ సో యూ. సర్టిఫికేషన్ కోసం నేను ఇంత చెప్పాల్సిన పని లేదు. 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్, 2 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది, మీకు 1 వీక్లో చెప్పేసేయచ్చు. ఓకే. సో ఓకే ఇట్ ఈస్ దానికన్నా ఎక్కువ, దాన్ని మించి. గుడ్ ఇట్. ఓకే. సో మన కోర్స్ అండ్ తీసుకుంటే మీరు సర్టిఫికేషన్, AWS సర్టిఫికేషన్ ఈజీగా చేస్తారు. కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. ఎందుకంటే దాని స్టైల్ వేరు, దీని స్టైల్ వేరు కాబట్టి. అంటే లైక్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇవి కూడా కవర్ అవుతాయి మొత్తం అన్ని కవర్ అవుతాయండి. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. ఎనీవే నేను చెప్పడం కన్నా, ఎనీ బ్యాచ్ 17 people, AWS and Terraform people, anyone, anyone joined today? Please raise your hand so that, okay. So మహేంద్ర చెప్పండి. నేను ఈరోజు జాయిన్ అయ్యానండి. చెప్పండి. సో బేసికల్గా నేను ఎంక్యూ వెబ్ స్పేర్ ఎంక్యూ మీద వర్క్ చేస్తాను. ఓకే. వెబ్ స్పియర్. ఓకే. జేబాస్ వెబ్ స్పియర్. ఓకే. మిడిల్ వేరా మీరు? మిడిల్ వేర్ IBM టూల్ మెసేజ్ గాట్ ఇట్, గాట్ ఇట్. ఓకే. సో డెవాప్స్ అవర్ అప్లికేషన్ మీ వాయిస్ AWS బ్రేకింగ్ migrate అండి. లే అవుతుంది. లే, మీది సో ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉంది, ఏం అర్థం కావట్లేదు. మీ ఇంటర్నెట్ హలో, ఇష్యూ ఉంది. చెప్పండి. ఎంట్రా మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది, దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఏమైనా షేర్ చేస్తారా? మీ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి టైప్ చేయరా, ఎందుకంటే మీ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉంది. సో ఒకవేళ మీరు మిడిల్ వేర్ నుంచి డెవాప్స్కి రావాలి అనుకుంటే హ్యాపీగా రావచ్చు. ఓకే. ఇంకా ఈ టామ్ క్యాట్, వెబ్ స్పియర్, జేస్పియర్ ఇట్లాంటివన్నీ తగ్గిపోతాయి. మీరు రావచ్చు, మీకు హెల్ప్ అవుతుంది కూడా, మీకు ఎంటైర్ కోర్స్ కవర్ అవుతుంది. ఓకే. ఇంకా మీకు మైగ్రేషన్ కావాలి, ఏం మైగ్రేషన్ కావాలి? సో మైగ్రేషన్ మేము బేసిక్ మైగ్రేషన్ చూపిస్తాను. ఈ ఎల్డాప్ ఐడి ఇలాంటివి చేయండి, స్పెసిఫిక్ అండి, మీ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫిక్. ఓకే. అది కవర్ కాదు. మీ స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ నేను కవర్ చేయకపోవచ్చు, ఎందుకంటే నాకు ఉన్నది 4 to 5 months టైం. సో నేను జనరల్గా కవర్ చేస్తాను. ఒక ఇంటర్వ్యూ, ఒక 4 years జనరిక్ ఇంజనీర్కి ఏవైతే కావాలో అవి కవర్ చేస్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్? సార్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ యువర్ ఐడెంటిటీ అని వస్తే ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్? మీ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు ఇందాక నేను చూపించాను, మీ పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు చూపించండి. ఇది పర్సనల్ యూజ్, అకాడమిక్ ఇలా పర్సనల్ యూస్, వస్తుంది. పర్సనల్ యూస్. అండ్ ఓనర్షిప్ టైప్ ఇండివిజువల్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ ఓకే. యూ. నెక్స్ట్. ఓకే. షెల్ వి వైండ్ అప్? అడగండి. అండ్ మొత్తం 2 కోర్సెస్ సార్? అవును. అండ్ 2 కోర్సెస్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్, AWS కోర్స్, డెవాప్స్ కోర్స్ కలిపి. ఓకే. 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 సో మీరేం చేయండి అంటే కొన్ని ప్లేలిస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఫస్ట్ డెమో వినని వాళ్ళు డెమో వినండి. ఒకవేళ ఆల్రెడీ డెమో విన్నారా, ఈ డెవాప్ సక్సెస్ స్టోరీ అని వచ్చింది కదా, ఇది శ్రీనివాస్ మీలాంటి అతను కూడా, తనది ఒకసారి సక్సెస్ స్టోరీ వినండి. వీలైతే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి, సో సక్సెస్ స్టోరీస్ అని ప్లేలిస్ట్ ఉన్నాయి. వేర్ ఇస్ దాట్? సంహవ్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు. డెవాప్స్ సక్సెస్ స్టోరీస్ అని ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. చూడండి, డెవాప్ సక్సెస్ స్టోరీస్ అని ప్లేలిస్ట్ ఉంది. చాలా మంది ఉన్నాయి సక్సెస్ స్టోరీస్, చూడండి. జస్ట్ టు ప్రాస్ ద ట్రస్ట్. వీళ్ళకి ఎలా జాబ్స్ వచ్చాయి, వీళ్ళు ఎలా జాబ్స్ తెచ్చుకున్నారు, చూడండి, వినండి. లేదు ఎవరైనా రియల్ టైం ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, మీకు కొంచెం రియల్ టైం నాలెడ్జ్ నేను ఎలా చెప్తానో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ క్యూబర్నెటిస్ ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఇది చూడండి, క్యూబర్నెటిస్ ఆర్కిటెక్చర్, సో ట్రబుల్ షూటింగ్, ఇందులో నేను కొన్ని చెప్పాను స్టెప్ బై స్టెప్, ఈ కేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. లేదు మీకు ఒక ప్రాజెక్టే కావాలి అనుకుంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది. సో ఇది వెరీ పాపులర్, అరౌండ్ 65K వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక్కసారి చూడండి, ఇది చాలా పాపులర్. ఓకే. యూట్యూబ్లో ఇది చాలా పాపులర్. ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ రెజ్యూమేలో పెట్టి కూడా జాబులు తెచ్చుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మీరు ఈ కమెంట్స్లోనే మీరు చూడొచ్చు, 79 కమెంట్స్లు ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ 1.2K లైక్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి. ఎనీవే, ఓకే, ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. ఐ వాంట్ యూ టు ఎక్స్ప్లోర్. అండ్ నా లింక్డ్ఇన్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. సో అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ 100% సాటిస్ఫైడ్ దెన్ యూ మే ఎన్రోల్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇప్పుడు మొత్తం 10 months సార్? లేదండి, 5 months. బ్యాచ్ రిపిటేషన్కి 10 months. 5 months. 10 months అంటే మీరు ఊరుకుంటారా?
అంటే ఇందాక అదే AWS ప్లస్ ఎలిజిబిలిటీ కాదు, AWS 2 months, DevOps 3 months. ఓకే, ఓకే మళ్ళీ ఓకే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. AWS అవి కలిపి 2.5 months, ఓకే DevOps టూల్స్ కలిపి 2.5 months, అంటే 2.5 + 2.5 5 months. ఓకే ఇందులో మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంక్లూడింగ్ రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్, నౌకరీ అకౌంట్, లింక్డ్ఇన్ ఆప్టిమైజేషన్, మాక్ ఇంటర్వ్యూ అన్ని కవర్ అవుతాయి. ఓకే ఓకే ఓకే, చలో, ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 1 second. సో 1 second. అండ్ ఇది కాకుండా మీకు ఇంకా వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 ప్రాజెక్ట్స్ మీకు కవర్ అవుతాయి. అంటే ఇవన్నీ నేను క్లాస్లో చెప్తాను, ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ. ఇంకా మీకు ఇది కాకుండా మీకు దాని ఏమంటారు, హోంవర్క్ లాగా వీల్ ప్రొవైడ్ యూ ప్రాజెక్ట్ లిస్ట్. ఎవరైతే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారో మీరు ఇంకా 4-5 years కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఒక 50 ప్రాజెక్టులు ఇస్తాం. నేను చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ ప్రాజెక్టులు మీరు ఓన్గా చేసుకుంటారు. ప్రాజెక్ట్ 1, ప్రాజెక్ట్ 2, ప్రాజెక్ట్ 3, ఇట్లా మీకు ఒక 50 ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాం. సో ఎందుకంటే థియరీకి జాబ్స్ రావండి. థియరీ ఆర్ లిజనింగ్ అనేది పాసివ్ లెర్నింగ్. మీరు ఎప్పుడైతే హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తారో, ప్రాజెక్ట్ చేస్తారో, దట్ ఈస్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్. ఇక్కడనే కాదు, మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, థియరీ ఇవన్నీ పాసివ్ లెర్నింగ్. ఓకే, బట్ ఎప్పుడైతే మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తారో, ప్రాజెక్ట్స్, ప్రాక్టికల్స్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్. మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. రేపు రియల్ టైంలో జాబ్లో కూడా మీరు డీల్ చేయగలుగుతారు, ఇంటర్వ్యూ కూడా డీల్ చేస్తారు. ఓకే, సో మీకు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇస్తాం. ఒక 50 ప్రాజెక్టులు ఇస్తాము. ఐ థింక్ ఇవి AWS అజ్యూర్ కలిపి ఉన్నాయి. సో మీకు AWS ప్రాజెక్టులు అంటే ఒక 25-30 ప్రాజెక్టులు వస్తాయి. సో ఇవన్నీ మీకు ఇచ్చేస్తాం, టేక్ హోమ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇవి కూడా మీరు చేయండి, మీకు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. క్లాసెస్ ఉండకపోయినా మీకు గిట్హబ్ రెపోస్ ఇస్తాము, మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్. యూ నీడ్ టు బి రెడీ టు వర్క్ హార్డ్. గెట్ యువర్ హ్యాండ్స్ డర్టీ విత్ యువర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, మీ కమెంట్స్ కూడా చదువుతున్నాను. సో మీకు అన్నీ మేము షేర్ చేస్తాము. అండ్ సమ్వన్ ఓకే ఓకే మీ కమెంట్స్ యూపీఐ ఆప్షన్ రావట్లేదు, ఒకసారి చెక్ చేయండి. విల్ యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ వాలిడేషన్ టెస్టింగ్ డన్ ఆఫ్టర్ జెంకిన్స్ జాబ్స్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్. మీకు బేసిక్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది, సోనార్ క్యూబ్తో వ్యాలిడేట్ చేస్తాం దీపక్. అండ్ హౌ ఫ్రెషర్స్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డెవాప్స్. ఫ్రెషర్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే ఇంకా బెటర్ అండి, ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ తక్కువ. మీరు ఒకసారి ఎవరైతే ఫ్రెషర్ ఉన్నారో ఇక్కడ అడుగుతుంది, మీరు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ జావా, ఫుల్ స్టాక్ అవి ఇవి నేర్చుకుంటారు కదా, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి కదా, పాపులర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు, ఎంతమందికి జాబ్స్ వస్తున్నాయి? మీరు అమీర్పేటలో, కూకట్పల్లిలో ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. వందల వేల మంది ఉంటారు, అందులో ఎంతమందికి జాబ్స్ వస్తున్నాయి? చాలా పాపులర్ ఉన్నాయి కదా ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా, నేను పేరు చెప్పదలుచుకోవట్లేను. అందులో ఫ్రెషర్స్గా జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళకు ఎంతమందికి జాబ్స్ వస్తున్నాయి? అట్లీస్ట్ డెవాప్స్లో కాంపిటీషన్ తక్కువ. ఓకే, నేనేం ఈజీ అని చెప్పట్లేను, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ, బట్ వర్త్ లెర్నింగ్. ఓకే, ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో. సో టైప్ యువర్ క్వశ్చన్స్. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా? అండ్ ఎవరైనా సరే ఎనీ డౌట్స్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇన్ ఆఫీస్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్ అండి, మీరు ఆఫీస్కి రావచ్చు, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. ఓకే, మీ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. మా ఆఫీస్ అడ్రస్ వచ్చేసి గూగుల్లో మైండ్ సర్క్యూట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని కొట్టండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ టిపికల్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇది లిటరల్లీ కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఆఫీస్. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి డే మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆఫీస్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి డే మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో టీమ్ ఉంటుంది, రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. మీరు ఈవెన్ ఇక్కడ రివ్యూస్ ఉన్నాయి, 138 గూగుల్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి. ఇవి కూడా జెన్యున్, మీకు చదివితే అర్థమైంది ఇవి జెన్యునా లేదంటే పెయిడ్ రివ్యూస్ అనేది. ఒకసారి చదవండి. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ కొన్ని రివ్యూస్ అయినా చదవండి టు పాస్ ద ట్రస్ట్. ఓకే, చలో దెన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మల్టీ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ AWS టు అజూర్ ఆర్ GCP. ఇది AWS డెవాప్స్ కోర్స్ అండి. మీరు అజూర్ కూడా కావాలి అనుకుంటే దానికి ఎన్రోల్ కావాలి, నరేంద్ర గారు, అందులో కవర్ అవుతుంది మైగ్రేషన్. ఓకే, యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఫర్ దట్ యాజ్ వెల్, అజూర్ కావాలి అనుకుంటే. గట్ ఇట్? చలో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐల్ సీ యూ టుమారో. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? లాస్ట్ 1 minute. ఓకే, చలో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
ఎవరికైనా పర్సనల్గా ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి, క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి.